मैत्रीं भजत अखिलहृज्जेत्रीं, मैत्रीं भजत अखिलहृज्जेत्रीं, मैत्रीं भजत अखिलहृज्जेत्रीम्। आत्मवदेव परानपि पश्यत, आत्मवदेव परानपि पश्यत। युद्धं त्यजत स्पर्धां त्यजत, युद्धं त्यजत स्पर्धां त्यजत। त्यजत परेष्वक्रममाक्रमणम्, त्यजत परेष्वक्रममाक्रमणम्। मैत्रीं भजत अखिलहृज्जेत्रीं। जननी पृथिवी कामदुघास्ते, जननी पृथिवी कामदुघास्ते। जनको देवः सकलदयाळु, जनको देवः सकलदयाळु। दाम्यत दत्त दयध्वं जनतां, दाम्यत दत्त दयध्वं जनतां। श्रेयो भूयात् सकलजनानां, श्रेयो भूयात् सकलजनानां, श्रेयो भूयात् सकलजनानां, श्रेयो भूयात् सकलजनानां, श्रेयो भूयात् सकलजनानां। பெரியவா சரணம். மைத்ரீம் பஜத. பாடியவர் குமாரி சிவஸ்ரீ ஸ்கந்தபிரசாத். பெரியவா சரணம். வணக்கம். பெரியவா வானொலியின் காலை நிகழ்ச்சிகளுக்கு உங்களை அன்புடன் வரவேற்கிறோம். முதலில் பெரியவா சுப்பிரபாதம். பெரியவா சரணம். பெரியவா சுப்பிரபாதம். பாடியவர் ஸ்ரீமதி லதா ஸ்ரீதரன் அவர்கள். मायात्रियामासु निमीलिताक्षम्, लोकत्रियामासु विनिद्रमेनम्। लोकस्य रीत्या हि निबोधयामि, साक्षात् गुरुं चन्दिरशेखरेन्द्रम्, साक्षात् गुरुं चन्दिरशेखरेन्द्रम्। प्रातः सरोजकुसुमानि विहाय निद्राम्, बालारुणातपसुवर्णमयानि नित्यम्। कूजन्मरालकलहं सरवैः स्तुवन्ति, श्रीचन्द्रशेखर गुरो तव सुप्रभातम्, श्रीचन्द्रशेखर गुरो तव सुप्रभातम्। भृङ्गाश्च पीतमधुमत्तविलासिनिभिः युक्ताः सरोजवनजातसुरेणुपीताः, त्वां स्तुवन्ति मधुरैः कलगुञ्जनैः स्वैः। श्रीचन्द्रशेखर गुरो तव सुप्रभातम्, श्रीचन्द्रशेखर गुरो
तव सुप्रभातम् ये लालवङ्गनवमालति मल्लिकाद्याः गन्धीनि नित्यममलानि लता सुमानि अर्चन्ति पल्लवकरैर्विनता गृहीत्वा श्रीचन्द्रशेखर गुरो तव सुप्रभातम् श्रीचन्द्रशेखर गुरो तव सुप्रभातम् तुभ्यं रसालकदलीपनसादिवृक्षा कूजन्विहङ्गनिवहैर्मधुरं स्तुवन्तः माद्वीकसङ्गमधुरं फलमुद्वहन्ति श्रीचन्द्रशेखर गुरो तव सुप्रभातम् श्रीचन्द्रशेखर गुरो तव सुप्रभातम् कावेरि वारिकृतमञ्जनपूतदेहा वेदादिमन्त्रनिवहैर्मुखरीकृताशा विप्रास्तुवन्ति सततं नतमस्तकात्माम् श्रीचन्द्रशेखर गुरो तव सुप्रभातम् श्रीचन्द्रशेखर गुरो तव सुप्रभातम् भक्ताश्च ते विहितकर्म च या विशुद्धाः भक्त्यार्जिताखिल विशिष्टफलैकहस्ताः त्वद्दर्शनमगकरं परिलब्धुकामाः श्रीचन्द्रशेखर गुरो तव सुप्रभातम् श्रीचन्द्रशेखर गुरो तव सुप्रभातम् भूत्यासितेन वपुषा भुविशैव तत्त्वम् शक्त्यार्पितेन मनसा वरशाक्ततत्त्वम् नारायणेति वदता वदनेन विष्णोः तत्त्वं त्वया प्रकटितं तव सुप्रभातम् तत्त्वं त्वया प्रकटितं तव सुप्रभातम् स्वामिन् पदाब्जमधुपा इव भक्तलोकाः सेवां विधातुमधुना तव जागरूकाः उत्तिष्ठ पङ्कजपदानि निधाय भूमौ पूर्वं वदामि विनतस्तव सुप्रभातम् पूर्वं वदामि विनतस्तव सुप्रभातम् इत्यष्टकं शुभकरं कलिकल्मषघ्नम् भक्तेन केनचिदहो परिजल्पितं च उत्थाय जल्पति नरो विनत प्रभाते सन्मङ्गलानि लभते बहुधातिशीघ्रम् सन्मङ्गलानि लभते बहुधातिशीघ्रम् सन्मङ्गलानि लभते बहुधातिशीघ्रम् हर हर शङ्कर जय जय शङ्कर हर हर शङ्कर जय जय शङ्कर हर हर शङ्कर जय जय शङ्कर हर हर शङ्कर हर हर शङ्कर जय जय शङ्कर हर हर शङ्कर जय जय शङ्कर हर हर शङ्कर जय जय शङ्कर श्रुति स्मृति पुराणानाम्
स्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादम् शङ्करं लोकशङ्करम् हर हर शङ्कर जय जय शङ्कर हर हर शङ्कर जय जय शङ्कर हर हर शङ्कर जय जय शङ्कर हर हर शङ्कर हर हर शङ्कर जय जय शङ्कर हर हर शङ्कर जय जय शङ्कर हर हर शङ्कर जय जय शङ्कर பெரிவாச்சரணம். பெரியவா கராவலம்பம். பாடியவர் ஸ்ரீமதி லதா ஸ்ரீதரன் அவர்கள். प्रातः स्मरामि भवदीयमुखारविन्दम् मन्दस्मितं च जनितापहरं जनानाम् प्रातः स्मरामि भवदीयमुखारविन्दम् मन्दस्मितं च जनितापहरं जनानाम् सम्पत्करीं च भवतोऽत्र कटाक्षलक्ष्मीं काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् सम्पत्करीं च भवतोऽत्र कटाक्षलक्ष्मीं काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् प्रातः स्मरामि कलिदोषहराणि यानि हृद्यानि दिव्यमधुराणि मनोहराणि प्रातः स्मरामि कलिदोषहराणि यानि हृद्यानि दिव्यमधुराणि मनोहराणि वाक्यानि तेऽध्यवदनाम्बुजनिर्गतानि काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् वाक्यानि तेऽध्यवदनाम्बुजनिर्गतानि काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् वक्षस्थलं विमलहेम समानवर्णम् भस्माङ्कितं जनमनोहर कुङ्कुमाक्तम् वक्षस्थलं विमलहेम समानवर्णम् भस्माङ्कितं जनमनोहर कुङ्कुमाक्तम् प्रातः स्मरामि भवतोऽत्र चिरं महात्मन् काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् प्रातः स्मरामि भवतोऽत्र चिरं महात्मन् काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम्
काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् मत्तेभतुल्यगमनं च निरीक्ष्यतेऽद्य यात्वा वनान्तरमनन्तगजाश्च लीनाः मत्तेभतुल्यगमनं च निरीक्ष्यतेऽद्य यात्वा वनान्तरमनन्तगजाश्च लीनाः प्रातः स्मरामि गजराजगतिं तवेदम् काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् प्रातः स्मरामि गजराजगतिं तवेदम् काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् दक्षेण दण्डमवलम्ब्य सदैतरेण हस्तेन चारुकलशं च विराजमानम् दक्षेण दण्डमवलम्ब्य सदैतरेण हस्तेन चारुकलशं च विराजमानम् रक्ताम्बरं च तव चारु कटिं स्मरामि काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् रक्ताम्बरं च तव चारु कटिं स्मरामि काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् विस्मृत्य दोषमखिलं च ममापराधम् त्रातुं च याध्य भगवन् कृतबद्ध दीक्षा विस्मृत्य दोषमखिलं च ममापराधम् त्रातुं च याध्य भगवन् कृतबद्ध दीक्षा प्रातः स्मरामि यतिपुङ्गवतेऽनुकम्पाम् काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् प्रातः स्मरामि यतिपुङ्गवतेऽनुकम्पाम् काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् प्रातः स्मरामि भवदीय पदारविन्दम् यस्मात् प्रयान्ति दुरितानि महान्ति तानि
प्रातः स्मरामि भवदीय पदारविन्दम् यस्मात् प्रयान्ति दुरितानि महान्ति तानि आयान्ति तानि मुहुरुद्य सुमङ्गलानि काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् आयान्ति तानि मुहुरुद्य सुमङ्गलानि काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् स्नानाश्च पानाश्च निषेवणाश्च ध्यानाश्च पापानिलयं प्रयान्ति स्नानाश्च पानाश्च निषेवणाश्च ध्यानाश्च पापानिलयं प्रयान्ति हे तीर्थपादानुसवं पदं ते तीर्थं च तीर्थीकरणं भजामि हे तीर्थपादानुसवं पदं ते तीर्थं च तीर्थीकरणं भजामि काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् चन्द्रशेखर रक्ष मां चन्द्रशेखर पाहि मां जय चन्द्रशेखर रक्ष मां हर हर शम्भो शिव शिव शम्भो 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 चन्द्रशेखर पाहि मां चन्द्रशेखर रक्ष मां चन्द्रशेखर पाहि मां जय चन्द्रशेखर रक्ष मां हर हर शम्भो शिव शिव शम्भो 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 பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலி நேயர்களுக்கு இந்த கொரோனா தொற்றிலேந்து மீண்டு எல்லோரும் ஆரோக்கியம் பெற வேண்டி காஞ்சி மகாபெரிவா அருளிய துர்கா பஞ்சரத்னம் அப்படிங்கிற ஸ்லோகத்தை ஸ்ரீமதி ஹேமா வைத்தியநாதன் அவர்கள் சொல்ல
பெரிவா வானொலியில் வழங்கப்படுறது. இது அனைவரும் கேட்டு பாராயணம் பண்ணி பயனடையணும்னு வேண்டிக் கொள்றோம். அதை தொடர்ந்து ஸ்ருங்கேரி ஆச்சாரியாள் மகாசன்னிதானம் ஸ்ரீ பாரதி தீர்த்த சுவாமிகள் எழுதிய துர்கா பரமேஸ்வரி ஸ்தோத்திரம், இத பெங்களூர் பசவங்குடியில ஸ்ரீ சத்குரு வேத பாடசாலை நடத்தி வரும் பிரம்மஸ்ரீ டாக்டர் ஸ்ரீனிவாச சர்மா அவர்கள் மாணவர்களுடன் சொல்ல, அதையும் பெரிவா வானொலியில் வழங்கப்படுறது. இந்த இரு ஆச்சாரியர்களும் செய்த இந்த துர்கா ஸ்லோகத்தை எல்லோரும் கேட்டு பாராயணம் பண்றதுனால நம்மளோட இந்த இடரெல்லாம் கலையும். அதனால எல்லோரும் இதை கேட்டு பயனடையுமா வேண்டிக் கொள்கிறோம். பெரிவா சரணம். ते ध्यानयोगानुगता अपश्यन् त्वामेव देवीं स्वगुणैर्निगूढ त्वमेव शक्तिः परमेश्वरस्य मां पाहि सर्वेश्वरी मोक्षदात्री देवात्मशक्तिश्रुतिवाक्यगीता महर्षिलोकस्य पुरः प्रसन्ना गुहापरं व्योमसतः प्रतिष्ठा मां पाहि सर्वेश्वरी मोक्षदात्री परास्य शक्तिर्विविधैव श्रूयसे श्वेताश्ववाग्योदितदेवि दुर्गे स्वाभाविकी ज्ञानबलः क्रियाते मां पाहि सर्वेश्वरी मोक्षदात्री देवात्मशब्देन शिवात्मभूता यत् कूर्मवायव्यवचो विवृत्या त्वं पाशविच्छेदकरी प्रसिद्धा मां पाहि सर्वेश्वरी मोक्षदात्री त्वं ब्रह्मपुच्छा विविधा मयूरी ब्रह्म प्रतिष्ठाच्युपदिष्टगीता ज्ञानस्वरूपात्मतया किलाना मां पाहि सर्वेश्वरी मोक्षदात्री इति परमपूज्य श्री चन्द्रशेखरेन्द्र सरस्वती स्वामिगलकृतं दुर्गा पञ्चरत्नस्तोत्रम् सम्पूर्णम्। ॐ श्रीगुरुभ्यो नमः। हरिः ॐ। ॐ श्रीगुरुभ्यो नमः। हरिः ॐ। महागणपतये नमः। महागणपतये नमः। वाग्देव्यै नमः। वाग्देव्यै नमः। मातृभ्यो नमः। मातृभ्यो नमः। पितृभ्यो नमः। पितृभ्यो नमः। आचार्येभ्यो नमः। आचार्येभ्यो नमः। अतिथिदेवताभ्यो नमः। अतिथिदेवताभ्यो नमः। श्रीसद्गुरुपरब्रह्मदेवताभ्यो नमः। श्रीसद्गुरुपरब्रह्मदेवताभ्यो नमः। ॐ अधुना सर्वजगति प्रसरतः। ॐ अधुना सर्वत्र जगति प्रसरतः। अधुना सर्वत्र जगति प्रसरतः। जनानां प्राणापायकरस्य। जनानां प्राणापायकरस्य।
जनानां प्राणापायकरस्य कोरोना नामकस्य रोगविशेषस्य निवारणार्थं शृङ्गेरि जगद्गुरुविरचिता श्री दुर्गा परमेश्वरी स्तोत्रपारायणं करिष्ये ध्यानं तान् दुर्गान् दुर्गमान् देवीं दुराचारविघातिनीं नमामि भवभीतोऽहं रोगार्णवतारिणीम् ॐ दुं दुर्गायै नमः एतावन्तं समयं सर्वापद्भ्योऽपि रक्षणं कृत्वा देशस्य परमिदानीं ताटस्थ्यं वहसि दुर्गाम्बा अपराधा बहुशः खलु पुत्राणां प्रतिपदं भवन्त्येव को वा सहते लोके सर्वांस्तान् मातरं विहायैकाम् मा भज दुर्गे ताटस्थ्यं पुत्रकेषु दीनेषु के वा गृह्णन्ति सुतान् मात्रा त्यक्तान् वदाम्बिके लोके इतः परं वा जगदम्ब जातु देशस्य रोगप्रमुखापदोऽस्य न स्युस्तथा कुर्वचलां कृपाम्
न स्युस्तथा कुर्वचलां कृपाम् इत्यभ्यर्थनां मे सफलीकुरुष्व इत्यभ्यर्थनां मे सफलीकुरुष्व इत्यभ्यर्थनां मे सफलीकुरुष्व पापहीन जनता वनदक्षाः पापहीन जनता वनदक्षाः पापहीन जनता वनदक्षाः सन्ति निर्जरवरानकियन्तः सन्ति निर्जरवरानकियन्तः सन्ति निर्जरवरानकियन्तः पापपूर्णजनरक्षणदक्षाम् 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 त्वां विना भुवि परान्न विलोके त्वां विना भुवि परान्न विलोके त्वां विना भुवि परान्न विलोके ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः श्री सद्गुरु दिव्य चरणारविन्दार्पणमस्तु பெரியவா சரணம். நீங்கள் கேட்க இருப்பது பெரியவா குரல். மகா பெரியவா உபன்யாசங்களில் இருந்து சில பகுதிகள். நம பார்வதி பதயே கோவிந்தநாம கீர்த்தனம். ஏன்னா ஆச்சாரியால் இருக்கிற காலத்தில் அவருடைய சரணத்தில் அவருடைய சரணத்தில் விடுறதுக்கு போல ஆச்சாரியால் சரணத்தில் விடுறோம். அப்படி என்ன ரொம்ப துக்கமாக கண்ணால் சாரசாரியாக ஜலம் வச்சுட்டு நாங்கள் அப்படி நினைச்சதே தப்பு, மகாபாபா நாங்கள்லாம் இருந்து பிரயோஜனம் இல்லை அப்படின்னுட்டு அவ்வளோ ஆனந்தமாக எல்லாரும் தோட்டக்கருத்து சொல்லிட்டு யோசனை திருப்பி திருப்பி சொல்லிட்டு கர்த்தனை பண்ணுறதுக்கு ஆரம்பிச்சுட்டா அவ்வளோ சிஷ்யாலும் அன்னைக்கு. அதில் ஒரு ஸ்லோகம் நான் சொல்கிறேன் இப்போ இன்னைக்கு. ஜகதீமவிதும் கலிதா கிருபயோ விசரந்தி மகாமஹஸ்சலதா ஜகதீமவிதும் கலிதா கிருபயோ விசரந்தி மகாமஹஸ்சலதா ஜகதீமவிதும் கலிதா கிருபயோ விசரந்தி மகாமஹஸ்சலதா. தாளம் போட்டதுக்கு அனுசரித்து ஜகதீமவிதும் கலிதா கிருதயோ விசரந்தி மகாமஹஸ்சலதா அஹிமாம் ஸ்ரீவாத்மயுகாசி குரோ பவசங்கர தேசிகமே சரணம். அஹிமாம் ஸ்ரீவாத்மயுகாசி குரோ பவசங்கர தேசிகமே சரணம். இந்த அபிப்பிராயத்தை இப்போ நீ ராமூர்த்தி ஹேஷ்ல அந்த ஸ்லோகத்தில் எழுதியிருந்தார், அதனால எனக்கு ஞாபகம் வந்தது. ஜகதீமவிதும் கலிதா கிருதயோ விசரந்தி மகாமஹஸ்சலதா. மஹஸ்ன்னா பிரகாசம் அர்த்தம். தேஜஸ், பிரகாசம், ஜோதிஷ் இந்த பதார்த்தங்கள்லாம் சமானமான அர்த்தம். மகாமஹசா பெரிய மகாப்பிரகாசங்கள் இப்படியே சஞ்சாரம் பண்றது. இந்த நட்சத்திரங்கள் ஒவ்வொன்றும் எப்படி எப்படி தெரியும்? ஒவ்வொன்றும் ஒவ்வொரு பெரிய பிரகாசம்னு சொல்ற மகாமஹஸ்கள் இதெல்லாம் நட்சத்திரங்கள்லாம். அதெல்லாம் அப்படியே சுத்திரவெளியில நித்தியம் பார்க்கறோம் இல்லையா? ஒரு நட்சத்திரம் இங்கே அதே மாதிரி பலபலான சுக்கரம் வாங்குறது, இன்னொரு நட்சத்திரங்கிறது சுக்கரம் கிரகம்னு வேறு. இன்னும் அநேக நட்சத்திரங்கள், சித்ரா நட்சத்திரம், சுவாதி நட்சத்திரம் ஒன்றும் தனித்தனியாக இருக்கு. அகஸ்திய நட்சத்திரம் பழையர்னு பிரகாசிக்கிறது. இப்படி அநேக நட்சத்திரங்கள் அங்கேருந்து உதயம் வருது, அப்படி வருது, அப்படி வருது, திரும்பி நிற்கிறது, திரும்பி போகிறது, அப்படியே சஞ்சாரம் பண்ணிட்டு இருக்கு. அதே மாதிரி சுக்கரன், வியாழன், குரு இது கிரகங்கள்லாம் நட்சத்திர தாரா கிரக சங்குலானி. நட்சத்திரம் பேரு, தாரான்னு பேரு. ஒரு சமூகங்களுக்கு அஸ்வினி பரணி கிருத்திகன்னா இதெல்லாம் தாரான்னு பேரு ஒரு சமூகங்களுக்கு. தனித்தனி நட்சத்திரம் சுவாதி சித்திரம் இதெல்லாம் தனித்தனி நட்சத்திரம். அகஸ்திய இத்தியாதி எல்லாம் தனித்தனி நட்சத்திரம். அதுக்கெல்லாம் நட்சத்திரம் பேரு. கிரகம்னா அங்கிருந்து கட்சா சூரியனை எப்பவும் சுத்தின்னு இருக்க முடியாதவர்களுக்கு கிரகம்னுட்டு அது வேறு. இதெல்லாம் பூமியை சுத்தம். அது பூமியை சுத்திரத்தோட சூரியனையும் நட்சத்திரங்கள் எல்லாம் பூமியை மாத்திரம் சுத்தின்னு இருக்கும். இந்த கிரகங்கள்ங்கிறது பூமியை சுத்திரத்தோட சூரியனையும் சேர்த்து சுத்தின்னு வரும். சூரியன், சந்திரன், கிரகம், நட்சத்திரம், தாரை இதெல்லாம் நித்தியம் ஒரு தரம் பூமி அப்படியே சுத்தின்ண்டே வந்துட்டு இருக்கிறத நம்ம பார்க்கிறோம். இவ்வளவு சந்தேகம் தான். ஏன்னா இவெல்லாம் தான் இதெல்லாம் கர்நாடக சைடுனா பூமியை சுத்துறது நட்சத்திரங்கள்லாம் இதெல்லாம்
இங்கிலீஷ் புஸ்தகங்கள்ல அப்படி இல்லை, பூமி தான் சூரியன் எல்லாம் சுத்திட்டு இருக்கு. அதெல்லாம் சூரியன் பூமியை சுத்தலை, நட்சத்திரங்களும் ஒன்றும் சுத்தலை பூமியை, பூமியுடைய தன்னை சுத்திக்கிறது. அதனால அதெல்லாம் சுத்தராப்புல தோன்றது தவிர இதெல்லாம் சுத்தலை அப்படின்னு இப்போ ஒரு 50 வருஷமா நம்ம புஸ்தகங்கள்ல, இங்கிலீஷ் புஸ்தகங்கள்ல, பள்ளியோட புஸ்தகங்கள்ல, இங்கிலீஷோ தமிழோ பள்ளியோட புஸ்தகங்கள்ல படிச்சுட்டு இருக்கோம். படிச்சுட்டு இருக்கோம் தவிர அவளும் முதல்ல ஏதாவது ஒரு டெக்ஸ்ட் புக் வச்சோன்னா தி சன் ரைசஸ் இன் தி ஈஸ்ட் அப்படின்னு தான் சொல்றாவா. அப்புறம் வெஸ்ட் அதுலங்க போய் அஸ்தமனம் செட்ஸ் இன் தி வெஸ்ட்னுட்டு அதெல்லாம் கிழக்க உதயம் வருது, மேற்கு போய் அஸ்தம் வைக்கிறது. அவளும் குழந்தைகளுக்கு சொல்ற மாதிரி குழந்தைகளுக்கு சொல்றப்போ தத்துவம் அப்படி இருந்தாலும் அது பாரமார்த்தியம், இது வியாபாரிக்கம்னுட்டு அதுலயும் அந்த வேதாந்தத்துல மாத்திரம் இல்லை பாரமார்த்திய வியாபாரிக்கணும், ஜோதி சாஸ்திரத்திலையும் இது வியாபாரிக்கம் அது பாரமார்த்தியம் அப்படின்னுட்டு அதுலயும் 2 வச்சுட்டு இருக்கா. பலங்கள்லாம் சத்தியந்தாண்டா, இதெல்லாம் வாஸ்தவம் தான். நம்ம விவகாரங்கள்லாம் பண்ண வேண்டியது, சத்கர்மாக்கம் பண்ண வேண்டியது, பரோபகாரம் பண்ண வேண்டியது, ஸ்நானம் பண்ண வேண்டியது, அனுஷ்டானம் பண்ண வேண்டியது, பூஜை பண்ண வேண்டியது எல்லாம் ஒரே பரமாத்மா சத்துவம் தானே. அதுல பூஜனத்துக்கு ஸ்நானம் பண்ணத்துக்கு அப்படின்னு சொன்னா அது பாரமார்த்தியம் வைப்பா, இது வியாபாரிக்கும். இந்த வியாபாரிக்கும் பிடிக்கிட்டா தான் அப்புறம் அந்த பாரமார்த்தியம் நமக்கு பிடிக்கும் அப்படின்னு. அந்த நிலை வேற அப்பேற்பட்ட நிலைக்கு அந்த நிலை உனக்கு நீ பரீட்சை பார்த்துக்கணும். உனக்கு ஒருத்தரத்துல கோபம் வராமல் இருக்கா, ஒருத்தரத்துல காமம் வராமல் இருக்கா, உன்னத்துல பயம் வராமல் இருக்கா, எப்பவும் ஆனந்தமா இருக்கா, இல்லை நடுவில் அன்னைக்கு அவகாசரியாக உனக்கு இருக்கான்னு பரீட்சை பண்ணி பார்த்துக்கோ. அது இருக்கிற வரைக்கும் இதுதான் பிடிச்சிக்கணும், அது இருந்தாலும் இன்னும் கட்டுக்கூடியனே. அதனால அது இருக்கிற வரைக்கும் ஆகாரத்துக்கு தான் பிடிச்சிக்கணும், பொய்யத்தான் பிடிச்சிக்கணும். அதனால நீ பொய்யா இருக்கிற வரையும் பொய்யா உனக்கு வச்சுக்கணும். நீ மெய்யா போயிட்டு தானே மீ நிலையில் இருக்கலாம், இதெல்லாம் வேண்டாம் அப்படின்னு சொல்றதா நம்ம சாஸ்திரங்கள்லாம். அத்வைத சாஸ்திரம் அதைத்தான் சொல்றது. பாக்கி தீர்க்க சாஸ்திரங்கள் சொல்றதெல்லாம் வியாபாரிகத்தை மாத்திரம் தான் வச்சுக்கணும், பாரமார்த்தியம் கூட புரியாமல் கிடையாது. அதனால பின்ன பின்னமா இருக்கிறது எல்லாம் தான் எப்பவும் சத்தியம் அப்படின்னுட்டு. அப்ப இந்த சத்தியத்தை தான், இந்த பொய்யத்தான் நான் பிடிச்சிக்கணும். நான் பொய்யா இருக்கிறோம், பொய்யத்தான் பிடிச்சிக்கணும். நான் பொய்ய மீறினோம்னா அப்புறம் மெய்ய பிடிக்கலாம் நீ. அதனால மெய்ய நீ பிடிச்சிக்கிறது இல்லை, தாராமங்கிறது. அதனால நீயா பண்றதுன்னு ஒண்ணு வர வரைக்கும் நீ இந்த வியாபாரத்தில் இருக்கணும். அதுவா இருந்தாலும் அவனுக்கு பாரமார்த்தியம் எழுதுன்னு போட்டோம் அப்படின்னுட்டு அப்போ உனக்கு தானா தெரியும். உனக்கு ஒன்னும் தோணவே தோணாது. அப்புறம் நமக்கு இந்த பேத புத்தி எல்லாம் இருக்கிற வரைக்கும் தப்பு பண்றோம், அதை பண்றோம், இது பண்றோங்கிறது இருக்கிற வரைக்கும் அதுல கிட்டவே போறதுக்கு பசிகரா போயிடு அங்க போயிடானு அப்படின்னு. தபுத்தி வேதஞ்சனையாய அஜ்ஞானாம் கர்மசங்கினாம் கீதையில பகவான் சொல்றப்போ, அஜ்ஞானா இருந்து காரியங்கள சங்கத்தோட இருக்கிற வரைக்கும் அவளுக்கு இந்த வேதாந்த தத்துவம் சொல்லாது அப்படின்னுட்ட. வேதாந்தத்துக்கு கிட்டவே போகாது சொன்னா பாவம் அப்படின்னு. அது எங்க சொன்னா அப்புறம் இந்த புத்தி வேதஞ்சனையே அஜ்ஞானம் கர்மசங்கினாம். அஜ்ஞானா இருக்க நாம் இன்னும் அஜ்ஞான நிலையில இருக்கோங்கிறதுக்கு அடையாளம் என்ன? இன்னும் நமக்கு காமம் இருக்கா, கோபம் இருக்கா, அசூயை இருக்கா, ஆசை இருக்கா, அது நம்ம ஒரு ப்ரமோஷன் கொடுக்கலன்னா நமக்கு அவமானம் பண்றதா, அதுக்காக கோபப்படுறதா அப்படிங்கறதெல்லாம் நம்ம இப்ப விசிட்டானா அப்ப துக்கம் வர்றதா, அவமானம் வர்றதா அப்படிங்கறதெல்லாம் அது ஒன்றும் இல்லை. அப்படின்னு நிலைச்சு வந்தா தான் தத்துவத்தை கேட்கறதுக்கு நமக்கு அதிகாரம் உண்டப்பா. அது வரைக்கும் அங்க கிட்ட போனேன்னா வெறும் விஷபரீட்சை பண்ற மாதிரி தான் உனக்கு ஆயிடும். இவன்லாம் பாம்பு தொடறானே என்ன, இந்த வில்லின்னு ஒரு ஜாதி இருளாருளன்னு வில்லன் இந்த பக்கத்துல, அது இங்கெல்லாம் வில்லின்னு சொல்லி கொஞ்சம் தெக்க போனா இருளன்னு வரும் எனக்கு. இங்க இருக்கிற வில்லிகள்லாம் அநேகமா ஒரு வீட்டுக்கும் ஒரு வில்லி இருக்கும். இந்த செங்கல்பட்டு ஜில்லா இந்த பக்கத்துல எல்லாம் அந்த சின்ன பையன்கள் முதற்கொண்டு, அதுல சின்ன பையன்கள் முதற்கொண்டு பாம்பு புத்துக்குள்ள கையிடும். 2 கரகரையும் விஷத்தோடு இருக்கிற பாம்பு அப்படியே இருக்குன்னு கொண்டு வந்து கையில வச்சுக்கோம். அப்படியே ஊரெல்லாம் சுற்றுவோம். அங்க நீங்க பார்த்து இல்லையா? நீங்க பார்த்து இல்லையா? நீங்க யாரான்னு பார்த்துருக்கா? நீ பார்த்துருக்க? தஞ்சாவூர் ஜில்லா வகுப்புல இருந்து அளவுக்கு ஒன்றும் தெரியாது. அங்க இருக்காங்க இங்க சரி. இந்த ஜில்லா இந்த திருவண்ணாமலைக்கு என்னண்டா ஒவ்வொரு வீட்டுக்கு ஒரு வெள்ளி இருக்கும், ஒரு வேலை செய்யறோம். உங்களுக்கு தெரியாது. சின்ன பையன் 10 வயசு பையனா இருக்கிறோம். இது கையை உள்ள போட்டு விட்டுருவோம். அங்கிருந்து கரகரன்னு பிடிச்சி வச்சுருவோம் பாம்பை. அது ஒன்றும் பல்லு எடுக்கிறதுல நல்லா ஒன்று அப்படியே வச்சுருவோம். இங்க ஒவ்வொரு ஊர்லயும் இப்ப காஞ்சிபுரத்துல வீட்டுக்கு கூட தந்துருவான். நிச்சயம் கொண்டு வருவான். 4 பாம்பு 5 பாம்பு கொண்டு வருவான். அங்கேயே இருக்கான். சின்ன பசங்க கூட கொண்டு அவனுக்கு. அதனால அந்த மாதிரி தனக்கு அது அந்த விஷம் அவன் பண்றான், நாமும் போய் பண்றதுக்கு ஆரம்பிச்சுவானா. அந்த மாதிரிதான் அந்த ஞானியெல்லாம் இருக்காங்க. நாம இந்த மாதிரி எல்லாத்தையும் விட்டு கொண்டிருப்போம் அப்படின்னு சொன்னா இவனாத்தான். அதுக்காகத்தான் கடைசியில் அப்பேற்பட்ட அத்தியாத்ம புத்தகங்கள் எப்பேற்பட்டுன்னா ராஜவித்யா ராஜகுஹ்யம் பவித்திர விமுக்தம் அப்படின்னு கடைசியில் இந்த இடத்துல சொல்றப்போ
அதுக்கு ஆச்சாரியா இது கீதா வாக்கியம் தான். அது நபுத்வேதஞ்சனையே அஜ்ஞானம் கர்மசங்கனாங்கிறதும் கீதா வாக்கியம் தான். அப்ப அஜ்ஞானா இருந்து கர்மாவிலேயே அவளுக்கு புத்தி இருக்கிறவளுக்கு கர்மன்னா கர்மசங்கனா நல்ல கர்மா பண்றதுன்னு அர்த்தங்க. இன்னொரு அர்த்தம் நல்ல கர்மா பண்ண வேண்டிய அவசியம் என்ன? அவனுக்கு கட்டகர்மாவில் புத்தி ஆசை எவ்வளவு வரைக்கும் தோன்றதோ அது வரைக்கும் நல்ல கர்மாவை பண்ணி தான் அந்த கட்டகர்மாவில் இருக்க ஆசையை இவனுக்கு நிவர்த்தி பண்ணணும். அசத் சங்கம் இருக்கிற வரைக்கும் சத் சங்கம் வேணும். சங்கமே வேண்டான்னு தான் சாஸ்திரம். அசங்கோஷம் புருஷான்னு சங்கமே இல்லாம இருக்கிறது தான் உண்மை நிலை, வாஸ்தவ நிலை. இப்ப சங்கம் இல்லாம இருக்கிறப்ப சத்சங்கம் என்னத்துக்கு, சாது சங்கம் என்னத்துக்கு, பக்தால் போய் பழகுவானே இந்த சங்கம்லாம் என்னத்துக்கு? என்ன அந்த சங்கம் வேண்டாம் தான், அதுவும் சங்கம் தான். ஆனா என்ன அசத் சங்கம் இருக்கிற வரைக்கும் ஒரு சத் சங்கம் ஒண்ணு வேணுப்பா. சத் சங்கம் இருந்தா தான் அசத் சங்கம் தொலையும், இல்ல போனா அசத் சங்கம் போகாது. அப்ப சத் சங்கம் போகாம இருந்துட்டா என்ன பண்றது அப்படின்னு நமக்கு சந்தேகம் தானே. சத் சங்கம் தானா விட்டுடும், சத் சங்கம் பிடிச்சிக்கவே பிடிச்சிக்காது. எப்படின்னா ஒரு திருஷ்டாந்தம், ஒரு ஊர்ல ஒரு சின்ன பசங்கள் இருக்கான். அவனை போக்கிற பசங்க இப்படியே கட்ட பழக்கத்துக்காக அவனுக்கு அவன் கட்ட காரியத்துக்கு ஆள் காட்டுறதுக்காக பசங்களை எல்லாம் எடுத்துன்னு விடுவான். தனக்கு சிஷ்யனா எடுத்துன்னு போயிட்டானா கட்ட காரியங்களையே பழக்கம் வச்சு அப்படியே எடுத்துன்னு விடுவான். இப்போ தாயார் பாப்பனாக வீட்டில் இருக்கிறவா அவன் துஷ்டனா இருப்பான். அதுக்கப்புறம் அவன் இவரை விடுவிச்சுன்றதுனா இவாள் அடிக்கிறேமோ. அப்படி ஒரு ஊர்லயும் இந்த மாதிரி உத்தரவங்கள் சின்ன பையன்களை இழுத்துட்டு போயிடுறது, கெடுத்துடுறது. அப்புறம் இவா அந்த சங்கம் இல்லாம இவாள் அடிக்கிறேன்னு அவன் பயமுறுத்துறது போக்கிறியா இருந்தான்னா இவா பயப்படுறது. அப்படிங்கிறது ஒவ்வொரு கிராமத்துலயும் ஒவ்வொரு ஊர்லயும் அந்த சிரமம் இருக்கு. அப்போ அவனுக்கு என்ன பண்றது? அசத்சங்கத்துக்கு நிவர்த்தி என்ன? இவளுக்கு தெரிஞ்ச போலீஸ் இன்ஸ்பெக்டர் இருந்தான்னா அவனை பயமுறுத்துறவன் பண்ணிருந்தான்னா அப்ப அவன்கிட்ட போய் ஸ்நேகம் பண்ணிட்டு முதல்ல அவன்கிட்ட இருந்து விடி வச்சுட்டு வந்தாகணும். அப்படி சிரமப்பட்டு அவனுக்கு கூட பயமுறுத்த முடியாது. இன்னொருத்தருக்கான ஒரு போலீஸ் வரணும், இன்னொருத்தனும் அப்படி இருக்கிறவன அதிகாரிகளை வச்சுட்டு அதிகாரிகளுடைய சங்கம் அதுக்கு வேணும். அப்ப அதிகாரிகளுடைய சங்கம் இருந்தா அதுவும் நமக்கு சங்கம் தானே. அதிகாரிகள் வேணும்னு இவன் இருக்கலையே, அந்த நிவர்த்திக்காகத்தான் வந்திருக்கா. என்னைக்கு வேண்டாம்னா அதிகாரிட்டு போக வேண்டியதில்லை, அப்புறம் மட்டும் அசங்கனாவே இருக்கலாம் அப்படிங்கிற மாதிரி அது தானா நிவர்த்தி ஆயிடும். இதுக்கு ஆசையோட வந்ததில்லை அந்த சங்கம், சத் சங்கம் வருது. அதனால சத்சங்கம் தானா நிவர்த்தி ஆயிடும். வேண்டாம்னா இது அசத்சங்கம் தானா போகவே போகாது. இதுக்கு இந்த மாத்து கொடுத்தா தான் போகும். இந்த மாத்து பிடிச்சிக்காது, அது ஒட்டாத சாமானது. சத்துதான் சத்துன்னு பேரு. அப்ப அசங்கத்துவம் தானா வந்துடும் நமக்கு அப்படின்னு. சத்சங்கத்தே நிசங்கத்துவம் பெரியவாள் சொன்னதுக்கு அசத்சங்கத்தை நிவர்த்தி பண்றதுக்கு சத்சங்கம் வேணும். ஏன்னா சத்சங்கத்தோட முடிச்சுடல, அப்புறம் நிசங்கம் ஒண்ணு வேணும்னு ஆச்சாரியா. ஆனா நம்ம முக்கிய சத்சங்கம் என்னத்துக்கு? ஏன்னா சத்சங்கம் இல்லாமனா அசத்சங்கம் போகாது. அதுக்காக சாதுக்களுடைய சங்கத்துல அசாதுக்களுடைய கெட்ட குணங்கள்லாம் நமக்கு இருக்கு, அதை நிவர்த்தி ஆகணும்னா சாதுக்களுடைய சங்கம் நமக்கு வேணும். அந்த சாது சங்கம்ங்கிறது தானா வந்ததுன்னா அது தானா விட்டு போயிடும். அது ஜலம் கதகரேனும் இந்த கதகம் இதுக்கு பேரு தேத்தாங்கொட்டைன்னு பேரு. அந்த தேத்தாங்கொட்டையை போட்டோம்னா ஜலத்தில் இருக்கிற அழுக்கெல்லாம் திரட்டி போயிடும். அப்புறம் தேத்தாங்கொட்டை அழுக்கு வந்துருவேன் அப்படின்னு கேட்டா அதுவும் சேர்ந்து அந்த அழுக்கோட அடியில் போயிடும். அப்புறம் மேல தெளிவு வந்துடும், அதுவும் மேல உத்தரவுப்படுத்தாது அப்படின்னு சொல்ற வழக்கம் ஜலம் உங்க வைத்தியசாஸ்திரத்தையும் உண்டுண்டா இருக்கா? அப்படி என்ன பொதுவா நீதி சாஸ்திரத்துல இருக்கு, வேதாந்த சாஸ்திரத்திலையும் இருக்கு. பங்கப்பிரசாதம் எதுக்கு வேறு? கதகத்துக்கு பங்கப்பிரசாதம் வாமனுடைய காய்க. அந்த மாதிரி சத்சங்கம்ங்கிறது நிசங்கமா பண்றதுக்காகத்தான் நாம் ஏகாந்தத்தில் இருந்து சாந்தி அனுபவிச்சுட்டு இருக்கிறதுக்கு தான் சத்சங்கம் பண்ணினா அப்புறம் அசங்கத்துவம் நமக்கு கிடைக்கும். அதுக்காகத்தான் இந்த நபுத்தி வேதஞ்சனையே அஜ்ஞானம் கர்மசங்கினாங்கிறதுக்கு அர்த்தம். கர்மசங்கினா சத்காரியம் பண்ணிட்டு இருக்காங்கிறது மாத்திரம் இல்லை, கட்டகாரியம் இருக்க துஷ்கர்மா அதுல சங்கியா இருக்கிறவனுக்கு அப்போ இந்த சத்கர்மாவை அவனுக்கு உபதேசம் பண்ணணும். அவனுக்கு போய் மோட்சத்தை போய் உபதேசம் பண்ணிட்டா என்ன அசத்காரியம் என்ன பண்ணலாம்னு ஞானத்தை போய் அத்வைத ஞானத்தை போய் உபதேசம் பண்ணிட்டா சரி எல்லாம் பிரம்மம் தான்டா, இதுல பாவம் என்ன புண்ணியம் என்ன எதை வேணா பண்ணலாம் அப்படின்ட்டு அவனுக்கு இன்னும் பாவம் தான் அவனுக்கு ஜாஸ்தி வந்துவிடும். அதனால அவனும் கெட்டு போயிடுவான். சொல்றவனும் அந்த இவன் வேதாந்த உபதேசம் பண்றவனுக்கும் அந்த பாவத்துல பாவம் சேர்ந்துருவில்ல. அதனால அவனுக்கு எது வரைக்கும் அவனுக்கு சித்தசுத்தி இல்லாம சித்தத்துல கொஞ்சம் வம்சம் அழுக்கு இருக்கோ அது வரைக்கும் போய் அத்வைத பிரம்ம உபதேசம் அத்வைத உபதேசம் பண்ணாது அப்படின்ட்டு. அதுக்காகத்தான் ராஜவித்யா ராஜகுஷ்யம்னு அதுக்கு பேரு. அதுக்கு ராஜவித்யா ராஜகுஷ்யம் பவித்திரம் எதுமுத்தவம்னு கீதா பகவானுடைய வாக்கியம், கிருஷ்ண பகவானுடைய வாக்கியம். அது
அதுக்கு ஆச்சாரியால் பாஷ்யம் பண்ற காலத்துல ராஜ வித்யான்னா ராஜாவனுடைய வித்யா, ராஜவிஷ்யம்னா ராஜாவனுடைய விஷயம் அர்த்தம் இல்லை. வித்யானாம் ராஜா குஹ்யானாம் ராஜான்னுட்டு ராஜா ராஜான்னா எல்லாத்துக்கும் வசத்தையும் அர்த்தம். அந்த மாதிரி இந்த வாழைக்குள்ள இதான் ராஜா, காட்டில் இருக்கிற முகத்துக்குள்ள இதான் ராஜா அப்படின்னு ஒவ்வொன்றுக்குள்ளேயும் வசத்தியானது ராஜான்னு சொல்ற மாதிரி வித்யைகளுக்குள்ள அறிவு ஞானம் கல்விங்கிறதுக்குள்ள ராஜா ஆகிடான்னா பிரம்ம வித்யா பரமாத்ம ஸ்வரூபத்தை அடையிறதான் சகல வஸ்துக்களுடைய உண்மை எழுதுன்னு தெரிஞ்சுக்கிறதான் எல்லாத்துக்கும் ராஜா. பாக்கி ஏதோ ரத்ன பரீட்சை தெரிஞ்சுக்கிறோம், சயின்ஸ் தெரிஞ்சுக்கிறோம், கெமிஸ்ட்ரி தெரிஞ்சுக்கிறோம், எலக்ட்ரிசிட்டி தெரிஞ்சுக்கிறோம், மெக்கானிசம் தெரிஞ்சுக்கிறோம்னா ஏதோ ஒவ்வொரு காரியத்தை கொஞ்சம் கொஞ்சம் தெரிஞ்சுட்டு இருக்கோம். அந்த பொய்யான வஸ்துக்கள்ல ஏதோ தெரிஞ்சுட்டு இருக்கோம். உலக விவகார வஸ்துக்கள்ல ஒரு கவிகளுடைய கவிதையை தெரிஞ்சுக்கிறோம், தர்க்க சாஸ்திரம் தெரிஞ்சுக்கிறோம், வியாகரண சாஸ்திரம் தெரிஞ்சுக்கிறோம்னா இதெல்லாம் ஏதோ உலகத்துல அறிய வேண்டியதுல ஏகதேசம் தெரிஞ்சுக்கிறோம். கணக்கு சாஸ்திரம் கணிதம் தெரிஞ்சாலும் சரி ஒரு ஏகதேசத்தை தெரிஞ்சுக்கிறோம். அதுல இருந்து அதுவும் என்ன கடைசியில பொய்யான வஸ்து தான், உண்மையான வஸ்து இல்லை. எல்லாத்தினுடைய உலகத்தினுடைய சமஸ்த வஸ்துக்களே உண்மை எது, மூலம் எது, காரணம் எது, மூலம் தான் உண்மை. அதை தெரிஞ்சுக்கிறது தான் பிரம்ம வித்யான்னு பேரு. அதுதான் கல்விக்குள்ள ராஜான்னு அரசன்னு பேரு. வித்யானாம் ராஜா ராஜ வித்யா வித்யாராஜான்னு வித்யாராஜா அப்படின்னு ராஜ வித்யாங்கிறது வித்யாராஜா அப்படின்னு அர்த்தம் பண்ணணும் அப்படின்னு ஆச்சாரியர்கள் பாஷ்யம் பண்ணியிருக்காங்க. அப்ப ரொம்ப வசந்த வித்யான்னு அதுதான் தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னு சந்தேகம் வந்துடும். இப்ப மேத்தமேட்டிக்ஸ் தான் ஹெட்டு பெருசா வேணும், அதான் வசந்த வித்யான்னா சரி நான் சயின்ஸ் வாசிக்கிறேன் மேத்தமேட்டிக்ஸ் வாசிக்கிறேன் அப்படின்னு ஆரம்பிச்சுட்டான் மட்டும் ஃபோர்த் ஸ்டாண்டர்ட் இருக்கிற பையன். அப்ப அது இல்லப்பா, அது வசந்த வித்யைகளுக்குள்ள வசந்ததுங்கிறதோட மாத்திரம் இல்ல, ராஜகுஹ்யம் குஹ்யானாம் ராஜா உள்ள போட்டு மறைச்சு வச்சுக்க வேண்டியதுக்குள்ள அதான் வசந்த, அதான் ராஜா. மறைக்க வைக்க வேண்டிய சாமான் அநேகம் இருக்கு, அநேக சாமான் மறைச்சு வச்சுக்க வேண்டிய சாமான் அநேகம் இருக்கு லோகத்துல. இந்த மறைச்சு வச்சுக்க வேண்டிய சாமான்களுக்குள்ள இதெல்லாம் கூட மறைச்சா கூட சரி, மறைச்சா போனாலும் சரி, பாதகம் இல்லை. நமக்கு எவ்வளவு பணம் இருக்கு, நம்ம குடும்பங்கள்ல என்ன கலைகள் இருக்கு, அதுல நமக்கு எவ்வளவு கடன் இருக்கு, எவ்வளவு பணம் இருக்கு அப்படின்னுட்டு நம்ம 6 வச்சிருக்கோம், நமக்கு 6 வேண்டாமங்கிறதெல்லாம் வெளியில வெளியிடாது. இதெல்லாம் மூடி வச்சுக்க வேண்டியது லோக விவகாரத்துல. அதே மாதிரி சரீரத்தில் கூட கஷ்டங்கள் வியாசிகள் சில தெரியும், சில தெரியாம இருக்கணும். இப்படி அநேகம் மூட வேண்டிய சாமான் அநேகம் இருக்கு நமக்கு. ஆனா இந்த மூட வேண்டியதெல்லாம் மூடினாலும் சரி மூடாம கூட ஒன்றும் பாசம் இல்லை. வாஸ்தவத்துல மூடி வைக்க வேண்டியது தன்னுடைய எது வித்யைகளுக்குள்ள அறிவுக்குள்ள எது உயர்ந்ததோ எது ராஜாவோ அதுதான் மூட வேண்டிய பதார்த்தத்துக்குள்ளே மூடி வைக்க வேண்டிய மறைன்னு அதனாலதான் பேரு சம்ஸ்கிருதத்துல. தமிழ்ல சம்ஸ்கிருதத்தோட அந்த பேர் இல்லை. ஆனா சம்ஸ்கிருதத்துல சில பாகத்துக்கு தான் சரஹஸ்யானின்னு வேதத்தினுடைய சில அம்சங்களுக்கு மாத்திரம் ரகசியம் வச்சிருக்கா. தமிழ இருக்கிறப்போ வேற மூக்கவே மறைன்னுட்டு அந்த ஏகதேசத்துக்கு அதனுடைய உட்கிருஷ்ட பாகத்துக்கு ரகசியம் வச்சதுனால வேற மூக்கவே மறைன்னுட்டு இந்த அவயவாட்சியான ஒரு பழத்தை அவைக்கே தமிழ்ல உபயோகப்படுத்தி விட்டா. ஒரு அவயவத்துக்கு மறைன்னு பேரு, சம்ஸ்கிருதத்தில் ரகசியம் பேரு சரஹஸ்யானி அப்படின்ட்டு. அது தமிழ்ல மறைன்னுட்டு மூக்கவே பேர் வச்சுட்டா, வேதத்துக்கு மூக்க மறைன்னு பேர் வச்சுட்டா. இந்த மாதிரி ரொம்ப மறைச்சு வச்சுக்க வேண்டியதுட்டா எது உயர்ந்த வித்தையோ அதுதான் ரொம்ப மறைச்சு வச்சுக்கணும். ஏன் பெரிய மகாரத்னம் கிடைக்காத மகாரத்னத்தை அடுத்திருந்தான்னா அவன் கையில கிடைச்சிட்டுதானா, அது வெளியில திருடமே இருக்கிற ஊர்களா இருந்தானா பாதைகளா இருந்தானா அது நமக்கு எவ்வளவு ஜாக்கிரதையா அதை நம்ம வச்சுட்டு சம்ரட்சிக்கணும். அந்த மாதிரி உத்தமமான வித்யை தான் எப்பவும் ரொம்ப குஹ்யம்னு பேர். ராஜவித்யா ராஜகுஹ்யம். வித்யைகளுக்குள்ள எந்த பிரம்ம வித்யா ராஜாவோ அதுதான் குஹ்யத்துக்குள்ள வசந்தது அப்படின்னு கீதையில பகவான் சொல்லிருக்கார். அதுதான் ஆச்சாரியாலும் அதுக்கு விவரணம் பண்ணி கொடுத்துருக்கா. இந்த மாதிரி அப்படி மகாமகசா பெரிய மகாப்பிரகாசங்கள். அதுல மகாப்பிரகாசங்கள்லாம் சூரிய நட்சத்திரதா பூமி நட்சத்திரதா. ஆனா பாரமார்த்திகம் பூமி நட்சத்திரது. பாரமார்த்திகத்துல பூமி நட்சத்திரதுன்னு இப்ப பல்லோட புஸ்தகங்கள்ல தான் இருக்கு. ஆனாலும் வியாபாரிக விஷயம் அதுலேயும் சென்று கிழக்கு வைக்கிறது மேற்கஸ்து வைக்கிறதுன்னு அதுலேயும் சொல்றா. பாரமார்த்திக வியாபாரிகள் 2 சொல்றா. ஆனால் நம்ம சாஸ்திரங்கள்ல பழைய ஜோதிஷ் சாஸ்திரங்கள்ல 2 பட்சமும் இருந்திருக்கு. சில ஜோதிஷ சித்தாந்திகள் பூபிரமணவாதம்னுட்டு பூமியை தான் சித்திரதுன்னுட்டு இப்ப இல்ல, இவெல்லாம் ரொம்ப சமீபத்தில் கண்டுபிடிச்சிக்காக. நம்முடைய ஆரியபட்டாதிகள்லாம் பூபிரமணவாதங்கிறதையும் அவ சொல்லியிருக்கா. பாக்கி இன்னும் சில சித்தாந்திகள் பூபிரமணம் இல்லை, சூரிய சந்திர நட்சத்திராதிகள் தான்
இந்த பூமியை சுத்துறது அப்படின்ட்டு 2 வாதம் நம்ம சாஸ்திரங்களே சொல்லியிருக்கு. அதுல அவ பிரம்மணவாதக்காரர்கள் என்ன சொல்றா, பூமியை காட்டிலும் சூரிய சந்திராதிகள் எல்லாம் ரொம்ப பெருசு, இவெல்லாம் நமக்கு புதுசா இருக்கிறவெல்லாம் நினைச்சிட்டு இருந்தா அந்த நாள்ல பூமியோ ரொம்ப பெருசு, சூரிய சந்திரன் தோஷங்கள் மாதிரி இருக்குன்னா நம்ம இவெல்லாம் நினைச்சிட்டு இருந்தான்னு அபிப்பிராயப்படுறா. அதனால அதெல்லாம் நம்ம சுத்துறதுன்னு சொல்லிட்டு இருந்தா அந்த நாள்ல விட்டு தோஷங்கள் அவ்வளவுதான் இருக்குன்னு எல்லாரும் நினைச்சிட்டு இருந்தா, நம்ம பெரியவெல்லாம் அவளுக்கு ஒன்றும் தெரியாது இருக்கிற இதெல்லாம் அப்படின்னு நினைச்சிட்டு இருந்தா. அப்போ அந்த பூபிரமணவாதம் சொல்றா என்ன சொல்றா, லாகவ கௌரவ நியாயம்னு ஒண்ணு வச்சு சின்னதா இருக்கிறது தான் பெருசை சுத்தலாம், பெருசா இருக்கிறது சின்னதை சுத்த முடியாது. அதனால சூரியவாதிகள்லாம் சூரிய நட்சத்திராதிகள்லாம் பூமியை காட்டிலும் எவ்வளவோ பெருசு, அதை இது சுத்துறது தான் நியாயம், இதனால் லாகவ கௌரவ நியாயம். லகுவான பதார்த்தம் குருவான பதார்த்தத்தை தான் சுத்தும், குருவான பதார்த்தம் லகுவான பதார்த்தத்தை சுத்தாது. ஒரு குருவை சிஷ்யம் சுத்தமே தவிர சிஷ்யன் குரு சுத்த மாட்டான். அதனால லாகவ கௌரவம்னுட்டு லகு குருபாவம்னுட்டு அந்த நியாயத்தை சொன்னார் பூபிரமவாதிகள். இவன் என்ன சொன்னா, அது இந்த பூமி சுத்தல சூரிய சந்திர நட்சத்திராதிகள் பூமியை சுத்துறது அப்படின்னு சொல்றவா இவ அநேக யுக்திகளை அந்த காலத்துல அநேக யுக்திகளை சொல்லியிருக்கா. அதுக்கு 2 பட்சம். கொஞ்ச நாளைக்கு ஆரியப்பட்ட நாள்ல பூபிரமணவாதம் இருந்திருக்கு. அதுக்கு முந்தி பாக்கி இருக்க முடியாத ஆகாசத்தில் இருக்க முடியாத ஜோதிஷங்கள்லாம் பூமியை சுத்துறதுங்கிற வாதம் இருந்தது. அதுக்கு பின்னாடியும் அந்த வாதம் தான் இருந்திருக்கு. மத்தியில பூபிரமணவாதம் நிறைய இருந்து அது காரணத்தோட அவ சொல்லிருக்கா. இவளுக்கெல்லாம் பூபிரமணவாதத்தை சொப்பனத்தில் நினைக்கிறதுக்கு முந்தி கூட இதே காரணத்தை வச்சுட்டு அவ சொல்லிருக்கா. அதே சூரிய சித்தாந்தத்துல பூமியில ஒரு பதார்த்தம் போட்டா கீழே விழாம இருக்கிறதுன்னா பூமிக்கு ஆகிருஷ்ட சக்தி இருக்குன்ட்டு கிராவிடேஷன் நியூட்டன் கண்டுபிடிச்சாங்கிறது சூரிய சித்தாந்தத்திலேயே நமக்கு சூரிய சித்தாந்தம் தான் எல்லா சித்தாந்தங்களை காட்டிலும் அதுக்கு காலமே தெரியல. நமக்கு ஊகம் பண்ண வந்திருக்க காலம், இதுக்கெல்லாம் காலம் தெரியும். இப்போ பாக்கி வராகமிகருடைய சித்தாந்தங்களும் காலம் தெரியும், ஆரியருடைய சித்தாந்தம் காலம் தெரிகிறது, பாஸ்கராச்சாரியாருடைய சித்தாந்த சிரோமணிக்கும் காலம் தெரியும். அந்த இதுக்கு அவங்க காலமே தெரியாது சூரிய சித்தாந்தத்துக்கு. அது பிராச்சீன புராணங்கள் மாதிரி எல்லாருமே எடுத்துட்டு இருக்கா சூரிய சித்தாந்தத்தை. அதெல்லாம் ஆகிருஷ்ட சக்திஷ்ட வகிட்டு இந்த பூமிக்கு வரக்கிறதுக்கு ஆகிருஷ்ட சக்தி பூமியில் இருக்கு. அதனாலதான் மேல போட்ட பதார்த்தங்கள் இங்க விழறதுங்கிறத நியூட்டன்லாக அவளே இருக்கா. எத்தனையோ நாளைக்கு முன்பு நம்ம சாஸ்திரங்கள் சொல்லியிருக்கா. இந்த பாக்கி இருக்க முடியாத நட்சத்திர மண்டலங்கள்லாம் தான் பூமியை சுத்துறதுங்கிறதுக்கு ஒரு பின்னால் இருக்கிற ஒரு பின்னாலேயோ முன்னாலேயே இருக்கிறவங்களும் ஒரு காரணம் சொல்ற காலத்துல ஒரு அபிப்பிராயம் சொல்லிருக்கா. இப்போ பூமி சுத்துறதுல பூமி 24,000 மைல் ஏதோ ஒரு மைல் இருக்கட்டும். இப்ப 24,000 மைல் வாழ் தெரிஞ்சதோ பாக்கி சுத்தல எவ்வளவு நினைச்சிருக்கா. கோல சாஸ்திரம்னா ககோளம் பூகோளம் வச்சிருக்கா. கோலமா இருக்குன்னு கோலம்னா கோல் எடுக்கிறது தான் அர்த்தம். அதனால அண்டம்னு பேர் இருக்கு. பிரம்மா அண்டம் ஒரு கோழி முட்டை மாதிரி இருக்குன்னு சொல்றா. கோலம்னா கோழி ஒரு கோலகம் சொன்னா இந்த இதுக்கெல்லாம் கூட கோலகம் வேறு. இந்த குலோபியான்லாம் பண்றால பட்சணம் அதுக்கெல்லாம் கோலானா வேறு வடக்கு இருக்கிறதுலாம். அந்த மாதிரி கோலமா இருக்கிறதுக்கு பூமி கோலமா இருக்கிறதுன்னா கோலம் ககோளம்னு கம்முனா சகல பிரபஞ்சமும் சேர்ந்தது. அவளும் சேர்ந்து அது ஒரு கோலாகாரம் தான் இருக்கு. பார்த்தாலே அது ஒரு ரவுண்டா இருக்கிற மாதிரி தான் இருக்கு. பார்த்தா அது ககோளம்னு இதுக்கு மாத்திரம் பூகோளம்னு பேர் இருக்கா. தோஷங்கள் மாதிரி இருக்குன்னு சொல்லவும் இல்லை. அதுல இருந்து அந்த கணித சாஸ்திர ஜோதிஷ் சாஸ்திரங்கள்ல இந்த பூகோளமானது சுத்தறதுன்னு வச்சா ஏதோ ஒரு அளவு இருக்கணும் இருக்கு. இப்போ இருக்கிறது 24,000 மைல் அது தெரிஞ்சாலோ இல்லை 30,000 மைலோ 50,000 மைலோ இல்லை குறைச்சலோ 10,000 மைலோ இப்படி ஒன்றா வச்சுருப்போம். அதனுடைய ஒரு கடைசி சுத்தளவு 24,000 மைல் இருந்தது. ஆனால் இப்போ இங்கிருந்து ஒரு கருடம் இங்கிருந்து பூமியில ஒரு மரத்தில் உட்காந்துருக்கு. உட்காண்ட உடனே கொஞ்ச நாள் ஆகாசத்தில் போறது. இப்போ கோழி மயில்னா செட்டுன்னு இங்கிருந்து பறக்கிறதுனா தப்புன்னு உடனே போய் உட்கார வேண்டியது இருக்கு. அது ரொம்ப நாள் பறக்க முடியாது. இந்த காக்கா கூட கொஞ்ச நாள் பறக்கும், அப்புறம் ரொம்ப நாள் பறக்க முடியாது. இந்த கருடன் பிறந்து இதெல்லாம் அப்படியே ஆகாசத்துல அப்படி நின்றாலே ரெக்கையை கூட ஆட்ட வேணாம். ரெக்கையை ஆட்டாம காக்காக்கு பறக்க முடியாது. அதனால அது ரெக்கை கூட ஆட்ட வேணாம். கொஞ்ச நாள் ஆட்டிட்டு அப்படியே சைக்கிள் படகு பண்ணிட்டு 9 முடியே விட்டுட்டு போறானே அந்த மாதிரி அது அப்படியே நின்று இருக்கும். ஆட்ட கூட ஆட்டாம அப்படியே நின்று இருக்கும் இந்த கருடாருடன் எல்லாம். இங்க இருந்து கிளம்பிச்சுன்னா ஒரு மரத்துல இருந்து கிளம்பிச்சுன்னா மேல போய் ஒரு 5 நிமிஷம் 10 நிமிஷம் ஆகாசத்தில் அப்படியே நின்று இருக்கு பார்க்கலாம் நம்ம. இப்ப இந்த பூமி சுத்திண்டே இருந்ததுதானா ஒரு மணிக்கு ஒரு 24,000 மைல் இருந்ததுனா 24 மணிக்குள்ள திரும்பி ஒரு தடவை சுத்தி ஆயிடும் இல்லையோ. மணிக்கு 1000 மைலாவது சுத்தணும் இல்லையோ. 10 நிமிஷங்கிறது 6 பங்கு மணிக்கு. அப்ப 1000ல் 6 பங்கு அப்படின்னு இருந்ததுன்னா 1000ல் 6 பங்கு
6 மணிக்கு என்ன வருது 1600 உங்களுக்கு எங்க பேச முடியாது. 16,096 160 வச்சுக்கோங்க. அதனால இந்த 10 நிமிஷத்துக்குள்ள 160 மைல் இந்த பூமி வேணும். அதுக்குள்ள அது திரும்பி இறங்கிட்டானா இப்போ இங்க இருந்து மெட்ராஸில் ஒரு வருடம் ஒரு மரத்து மேல அப்படியே மரத்து மேல இருந்து கொஞ்சம் கொஞ்சம் ஆகாசத்தில் போயிட்டுது. அப்படியே ரெக்கையில் அப்படியே நின்றுட்டே இருக்குன்னு பார்த்தோம். ஒரு 5 நிமிஷம் கழிச்சு திரும்ப இறங்கி இருந்ததுன்னு சொன்னா இங்க இருந்து எங்க வரணும்னா பெங்களூருக்கு போறதுக்கு பாதி வந்து இறங்கினது சுத்தின் இருக்குதானே. அதனால இது சுத்தல ஆகாசத்தில் வருடம்லாம் இருக்கு. அது தெரியும் மெட்ராஸில் தான் வந்து இறங்குறத தவிர அது இன்னொரு இதுல வந்து இறங்க சிக்கல இறங்கலது அப்படின்ட்டு மேற்கு ராணிப்பேட்டையை சித்தூரோ அந்த போய் இறங்கலது அப்படின்ட்டு இதாவது இருக்கு ஒன்னு ஒரு அபிப்பிராயம் சொல்றேன். ரெண்டாவது இப்ப நமக்கு இதெல்லாம் இருக்க கிருத்திகை ரோஹிணி இந்த நட்சத்திரங்கள்லாம் பார்க்கிறோம். அஸ்வினி பரணி கிருத்திகை ரோஹிணி இது எல்லாத்தையும் பார்க்கிறோம். அதெல்லாம் வந்து இப்ப இந்த தட்சிணாயனம் உத்தராயணம்ங்கிறப்போ சூரியன் வடக்கு தெற்குமே போறதா, இல்ல பூமி வடக்க போறதுனால சூரியன் தெற்காதுன்றதா, பூமி தெற்க போறதுனால சூரியன் வடக்காதுன்றதா, பூமிக்கு தெரியும் தானே சூரியன் தெற்கே இல்லை ஒரே இடத்துல இருந்ததுன்னா இப்ப பூமி தானே வடக்கம் தெற்கமா போயிருக்கணும். அப்ப பூமியில தெற்கும் வடக்கமா போனா சூரியன் தானே வந்து தெற்கையும் வடக்கையும் போறதா தெரிகிறது. பூமி அவ்வளவு தூரம் வடக்கு போயிட்டு தானே. அப்போ இந்த நட்சத்திரங்கள்லாம் இருக்கு இல்லையா கிருத்திகை அஸ்வினி ரோஹிணி எல்லாம் இதுவும் தெற்க போக முடியாகும். தட்சிணாயனத்துல உத்தராயணத்துல இதுவும் வடக்க வர முடியாகும். இது போச்சுன்னா எல்லாமே வடக்கு நிறுத்தம் வர முடியாது இருக்கும். சூரியன் மாத்திரம் வடக்கு நிறுத்த போறதா தெரியுது. பாக்கி நட்சத்திரம் சரி இது பூமி போச்சுன்னா எல்லா நட்சத்திரமும் வடக்கு இருக்குன்னா வர முடியாது இருக்கும். அதனால சூரியன் ஒத்தம் தவிர பூமி போகல. பூமி போறதுனா சகல நட்சத்திரங்களும் வடக்கையும் தெற்கையும் உத்தராயணத்துல தெற்கு வடக்கையும் கிருஷ்ணாயணத்திற்கையும் சூரியன் மாதிரி அதெல்லாம் தெரியணும். அதனால தெரியல இது அதெல்லாம் சுத்தரையா தவிர இந்த பூமி சுத்தரன்னுட்டு இதா ஒரு வாதம். இதுக்கு ஒரு வாதம் சொல்லிட்டு இருக்கா. இந்த பூகிரகவாதம் இல்லை சூரியாதிகளுடைய சூரிய நட்சத்திர கிரகங்களுடைய வாதம் தான் பிரகணம் தான்ட்டு காரணம். இந்த மாதிரி ஒரு 2-3 காரணம் இதா சொல்லிட்டு இருக்கா. இந்த வாதத்துக்கு அதாவது ஆகவ ஒரு நியாயத்தை வச்சுட்டு அவா சொல்லிட்டு இருக்கா. அந்த நம்ம சாஸ்திரத்தை இருக்குன்னு இருக்கா இல்லை இப்ப நம்ம சித்தாந்த கொடுத்துதான் வரல இதுக்கு காரணம் இவா சொல்றா. அப்புறம் இதுக்கு சமாதானம் இவா சயின்டிஸ்ட் எனக்கு பிரகாரம் இதுக்கும் சமாதானம் சொல்லலாம் வந்துட்டு இருக்கும். உதாரணம் அந்த காலத்திலேயே இப்போ இதெல்லாம் கிராவிடேஷனோ இந்த பூமி சுற்றுறதோ இதெல்லாம் தெரியாத ஒரு பட்சத்துல அநேக இவாளுக்கெல்லாம் சத்திரத்தில் கூட இதர தேசத்துல கிடைக்கிறது உண்டு. இந்த வாதங்கள்லாம் எழுதியிருக்குங்கிறதுக்கு நம்ம சாஸ்திரங்கள்ல இருந்து உதாரணம் சொன்னேன். பாரமார்த்திகம் வியாபாரிகமும் 2 வச்சுட்டு இருக்கா. அதுல வந்து உபனிஷத்துல நோதேதா நாஸ்தமேதா ஏகல ஏவ மத்தியே ஸ்தாதா சூரியனை பத்தி சொல்றப்போ இவன் விதிக்கவும் இல்லை அஸ்தமிக்கவும் இல்லை ஒண்ணு இந்தியா தனியா மத்தியே ஸ்தாதான்னு இந்த பட்சத்துக்கும் பாக்கி சூரியன் வந்து சரிக்கவே இல்லை. கிழக்கு உதயம் கிடையாது அஸ்தவனும் கிடையாது அவனுக்கு அப்படின்னு இந்த பட்சத்தையும் உபனிஷத்து சொல்லிருக்கு. எல்லா அபிப்பிராயம் இருக்குன்னு இப்போ தீர்மானம் சொல்லிவிட நினைப்பாங்க. அதுல இருந்து இந்த பட்சங்கள்லாம் இருக்குங்கிறதுக்காக சொன்னது. இந்த மாதிரி இப்ப வியாபாரிகமான விவகாரத்துல இருந்து இன்னும் சித்தசுத்தி ஆக வேண்டிய நிலைமையில குழந்தைகளா இருக்க முடியாத ஆளுக்கெல்லாம் அந்த பரமார்த்த தத்துவத்தை நான் அந்த மாதிரி சொல்லப்படாதுங்கிறதுக்கு ராஜவித்யா ராஜகுஹ்யம் பவித்ரம் இதம் உத்தமம் பரம பவித்திரம் இல்லையா. பாக்கி எல்லா பிராயஷ்டங்களும் பவித்திரம் இல்லை. பாக்கி என்ன தானம் வேணுமோ அதெல்லாம் பிராயஷ்டம் இல்லை. ஞானத்தினால சாட்சா்காரம் பண்ணிக்கிறதும் பவித்திரம். ஆனா அது அனதிகாரியா இருக்கிறப்ப வந்துட்டு மகாபாபமா போயிடும், பரம அபவித்திரமா போயிடும் அவனுக்கு. அகல் அபிவேதஞ்சனையே விஞ்ஞானம் கர்மசங்கனம் அப்படின்ட்டு உபதேசம் பண்ணான்னு தெரியவார். அதனால இந்த மகாமகசகாங்கிறதுக்கு மகா பிரகாசமா இருக்க முடியாத ஒரு நட்சத்திராதிகள்லாம் அதெல்லாம் விசரமித்து சஞ்சாரம் பண்றது. இந்த ஸ்லோகத்தில் இருக்கிற தோட்டராச்சாரியாளுடைய ஸ்லோகத்தில் இருக்கிற ஸ்லோகத்துக்காக அவங்களுக்கு உபகதையா வந்து விளக்கணும்னு சொன்னேன். விசரமித்து ஏன்னா நட்சத்திராதிகள்லாம் அப்படியே சஞ்சாரம் பண்ணிட்டு இருக்கு. மகாத்வீக சொல்லுவது ஒன்றும் விசரமித்து மகாமகசா அது எதுக்காக ஜகதீம்
அவிதும் கலிதா கிருதய விசரந்தி மகா மகசலத. அகஸ்தியோதயமான தீர்த்தங்கள்லாம் பிரசன்னமாயிடும் அப்படின்னு சமயசாஸ்திரத்தில் இருக்கு. மகாதேவனுடைய அக்கினி அகஸ்தியோதயமான ஜலத்துக்கு மூலமாக தங்கங்கள்லாம் நிவர்த்தியாகி சித்தமாயிடும் அப்படின்னு ஒரு நட்சத்திரத்துக்கு பலன் இருக்கு. ஒரு நட்சத்திரம் என்னென்ன பிரயோஜனம் இருக்கு. காலங்களில் கூட இவ்வளவு புண்ணிய காலம், இந்த நட்சத்திரம் சுபகாலம், புண்ணிய காலம், அனுகூல காலம், சிகிச்சைகளை பண்றதோ கர்மானுஷ்டானங்கள் பண்றதோ எல்லாத்துக்கும் இந்த நட்சத்திராதிகளுடைய உதயத்தை பார்த்து இப்படி பண்ணிட்டு லோகானுகிரகத்துக்காக நட்சத்திரங்கள் எல்லாம், அதாவது மகா தேஜஸ்பிஞ்சங்களா இருக்கின்ற நட்சத்திரங்கள்லாம் இப்படி இப்படி சஞ்சாரம் பண்றது அப்படின்ட்டு லோகானுகிரகத்துக்காக. அதுக்குள்ள அநேக நட்சத்திரங்கள்லாம் இருக்கு. அதெல்லாம் சின்ன 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 இருக்கு. இருக்கிறப்ப சூரியன் கிடையாது. சூரியன் இருக்கிறப்ப அதுவும் இல்லை, ஒண்ணு பண்ணி பகை. சூரியன் இருந்தான்னா அதுல எல்லாம் அமுங்கி போறது. ஆனா அதனால மாத்திரம் ஒரு பூர்ணமான பிரகாசம் கொடுக்கறதுக்கு முடியல. அந்த மாதிரி எத்தனையோ மகான்கள், எத்தனையோ மகர்ஷிகள் அவ எல்லாரும் அந்த நட்சத்திரங்களுக்கு சமானம். சாட்சாத் பகவத்பாதல் அவதாரம் இருக்கால அவ எதுக்கு சமானம் கேட்டா, அந்த நட்சத்திரங்கள மத்தியில பிரகாசிச்சுண்டு ஹிரதத்துக்கு அப்படியே குளிர்மையா கொடுத்துண்டு, அதை காட்டிலும் மகா பிரகாசத்தை கொடுத்துண்டு, நிறைய குளிர்ந்த தன்மையும் கொடுத்துண்டு. இப்ப பகவத்பாதாலாம் வியாசாச்சாரியாளுடைய சிஷ்யான்னு சொல்லலாம், கௌரவாச்சாரியாளுடைய சிஷ்யான்னு சொல்லலாம், சிதாச்சாரியாளுடைய சிஷ்யான்னு சொல்லலாம், சமஸ்திஜாத்தியார்கள் மகான்கள் இருந்தாலும் சனகசனத்தினாலும் அவளுடைய ஒரு வடிவந்தாள்னு சொல்லலாம். இருந்தாலும் அவள் பிரகாசம் கொடுத்து உங்க பிரகாசம் தான் இதுமாதிரி நட்சத்திர வெளிச்சம் மாதிரி இருந்தது அந்த காலத்துல. ஆச்சாரியாள்னு அவதாரம் பண்ணிட்டா அவளுக்கெல்லாம் சிதாச்சாரியால் வியாசாச்சாரியால்னு ஒரு பேரை சொல்லி ஆச்சாரியால்னு வேறுபடணும். ஆச்சாரியால் மாத்திரம் மீறிட்டா அப்புறம் பகவத்பாதாலு வேற வேற கிடையாது. அது பின்ன வந்த ஆச்சாரியாளுக்கும் ஒரு பேர் சொல்லணும், முன்ன இருந்த ஆச்சாரியாளுக்கும் ஒரு பேரை சொல்லணும். மாசவாச்சாரியால் இத்தனை மதத்திலையும் சரி ஒவ்வொரு ஆச்சாரியாலும் வேறு சொல்லணும். அவளுக்கு வித்யாரண்யாளுக்கு மாசவாச்சாரியால்னு பேரு. அப்படி ஒரு பேரை சொல்லணும். ஆச்சாரியால்னு சொன்னா மாத்திரம் போறோம். ஆனா அந்த வழி அவள்கிட்ட வந்த பிரகாசம் தான் இது சொல்லலாம். அந்த குரு பரம்பரையை பார்த்தோம்னா ஈஸ்வர அம்சம் ஒரு பக்கம் இருக்கட்டும், குரு பரம்பரையை பார்த்தோம்னா அங்கிருந்து வந்த பிரகாசம் தான் அது. நட்சத்திரத்திலிருந்து வந்த பிரகாசம் தான் சூரியனுக்கு, சூரியனுக்கு வந்த பிரகாசம் தான் சந்திரனுக்குன்னு சொல்றோம். ஆனாலும் சூரிய பிரகாசம் இருந்தாலும் கொஞ்ச நாள் ஆயிட்டா என்ன பண்றது, உடம்பு இருக்கு, அதுக்குள்ள அது கொஞ்சம் சேரணும் இருக்கு. வெயில் நாள்ல தாபம் கூட இருக்கு இந்த சூரியனுக்கு, அதனால பயமா இருக்கு. நட்சத்திரம் இல்லையா அது மாதிரி முழு இருக்கு. கொஞ்சம் நட்சத்திரம் வெளிச்சம் கொஞ்சம் போயிட்டு உடனே முள்ளு கொஞ்சம் தெரியாம கொஞ்சம், ஆனா பிரகாசம் இருக்குன்னு ஒரு நிழல் பிரகாசமா அவ்வளவோட இருக்கிறது. ஸ்லோகம் இருக்கு. ஜெகதி கலிதா கிருதய சரந்தி மகா மகசலத அஹிமம் ஸ்ரீவாத்திர விபாசி குரு கோஷங்கர தேசிகமே சரணம். நான் சகிமா விஷயம் அர்த்தம் சொல்றதுக்கு ஆரம்பிச்சுட்டேன். என்ன அப்படி நினைச்சுதான் அர்த்தம் சொல்லிட்டு ரெண்டு அர்த்தம் சொல்லுவாங்க. இப்படி வச்சுன்னா நாம இந்த அர்த்தம் ஆரம்பிச்சுக்காக இந்த பாட்டம் வச்சுக்க வேண்டியிருக்கு. சாட்சாத் சந்திரோதயமானா எப்படி ஆனந்தமா இருக்கோ அந்த மாதிரி பகவத்பாதால் ஆனவன்னு இவ்வளவு நட்சத்திரங்களுடைய மத்தியில சாட்சாத் மகா சந்திரனா இருந்து பிரகாசத்தையும் கொடுத்துண்டு ஹிருதயத்துக்கு ஒரு குழுமையும் கொடுத்துண்டு இருக்க முடியாத சாட்சாத் பகவத்பாதாளாக இங்க அவதாரம் இருக்கு. அல்லது அந்த உதய காலத்துல சூரிய உதயமானவொடனே எப்படி இருட்டெல்லாம் நிறுத்தி ஆயிட்டதோ அதுபோல சூரியன் வச்சுட்டாலும் சரி, சந்திரன் வச்சுட்டா அப்படி அர்த்தம் சொல்லலாம். நான் ஆரம்பிச்சவில்லை, வேற ஊடகே இப்படி ஆரம்பிச்சுட்டேன்னா இந்த அஹிமாமிஸ்வரின்னு சொன்னா சூரியன் அர்த்தம் இருக்கு. அந்த அஹிமாமிஸ்வரிவ உதயமான உடனே எப்படி சகல இருட்டுகளும் போயிடுறதோ அந்த மாதிரி ஹிருதயத்திற்குரிய சகல அஜ்ஞானங்களும் நிறுத்தி ஆயிடுச்சுன்ட்டு சூரிய உதயமா வச்சுக்கணும் அந்த காலத்துல அர்த்தத்துல. அந்த மாதிரி இங்க ஆச்சாரியாலை பத்தி தோட்டக்காச்சாரியால் சொல்ற காலத்துல மகாமஹசா மகா தேஜஸ்து விசரந்தி மகாமஹசா சலதா. சலதன்னா அதாவது தீர்த்தயாத்திரை, ஒரு க்ஷேத்திர தரிசனம் என்ன ஒரு யாகத்தை வச்சுண்டு வாஸ்தவத்தில் ஜெகத்தையும் வைக்கணும், லோகத்தை ரட்சிக்கிறது தான் வாஸ்தவத்தில் அவருடைய அவதாரத்தினுடைய பிரயோஜனம். இருந்தாலும் ஸ்ரீராமன் ராவண சம்ஹாரம் பண்றேங்கிறதுக்காக வந்தாலும் ரிஷியிலுடைய ரிஷியாசிரமங்கள்லாம் பாவனமாச்சுங்கிற மாதிரி ஆச்சாரியால் சன்னியாசாசிரமம் அந்த தர்மத்துக்கு லோக சஞ்சாரங்கிறது ஆசிரமத்தினுடைய தர்மம். இரண்டாவது மகா தீர்த்தங்கள், மகாட்சேத்திரங்கள், மோட்சபுரிகள், இப்போ சப்த சிந்துக்கள், சப்தபுரிகள் இதெல்லாம் சஞ்சாரம் பண்ணணும். துவாதச மகாலிங்கங்கள் இதெல்லாம் அங்கங்க போய் சேவிக்கணுங்கிற ஒரு யாகத்தினால ஒரு சலம்னா வியாஜம் அப்படின்னு. அதுபோல மகாமஸ்துகள் அந்த ஜோதிஷம் இதெல்லாம்
அந்த ஜோதிஷ் வெளி ஜோதிஷ், பௌதிக ஜோதிஷ், இது சாட்சாத் ஆத்ம ஜோதிஷ். இந்த ஆத்ம ஜோதிஷத்துல இவ்வளவு ஜோதிஷர்களுக்கும் சூரிய பிரகாசம் மாதிரி, சந்திர பிரகாசம் மாதிரி, சூரிய சந்திர பிரகாசம் மாதிரி இருக்க முடியாது சாட்சாத்து ஆச்சாரியார் அப்படின்னு சொல்லி, ஹே குரு அஹிமானீஸ்வரி மாத்திர விபாசி குரு பவசங்கர தேசிக மே சரணம்னு பகவத்பாதத்துல சரணாகதி கீதா நமயா விஷதீக கலா. ஒரு சாஸ்திரம் கூட தெளிவா நான் தெரிஞ்சுக்கல. எவ்வளவு அர்த்தம் தெரிஞ்சிருந்தாலும் தெளிவா ஒருத்தனுக்கும் ஒரு சாஸ்திரம் கூட அவன் தெரிஞ்சுட்டேன்னு சொல்ல முடியாது. நானும் சன்னியாசி, கையில பணமும் கிடையாது, அது தீர்மானம். நச்ச கிஞ்சன காஞ்சனம் அஸ்தி குரு, உன்னுடைய கிருபதான் வேணும். விரதமே விதேகி கிருபாம் சகஜம் பவசங்கர தேசிக மே சரணம் அப்படின்னு பகவத்பாத சொல்ற காலத்துல தோட்டகாச்சாரியா பகவத்பாத சரணாகதி, எனக்கு ஒரு கலை தெரியாது, வேற ஒரு அவலம்பத்துக்கு வேற வஸ்து கிடையாது எனக்கு. ஏன்னா ஆச்சாரியா சிவானந்தர்கள் சொன்ன ஸ்லோகத்தை தான் இது இந்த பாவமாக மாற்றி, ஸ்மிருதௌ சாஸ்திரே வைத்தியே சகுன கவிதா கான பணிதௌ புராணே தந்திரே அஸ்தி நட்டனஹாஸ்யே சதுரः கதம் ராஜ்ஞாம் பிரீதிர்பவதி மயிதோஹம் பசுவதே பசும் மாம் சர்வஜ்ஞ பிரசித கிருபயா பாலயோ பவசங்கர தேசிகமே சரணம் அப்படின்னு நர்த்தனம் பண்ணிட்டு தாளம் போட்டு அங்கிருந்து ஆச்சாரியோட டாக்டர் சன்னிதானத்தில் எழுந்து அப்படியே நான் சரணாலயத்தில் சரணாகதி பண்ணிட்டேன். இப்போ எல்லாருக்கும் ஞானோதயம் ஆச்சு. இந்த மாதிரி ஆறான ஒருத்தருக்கு நல்ல கண்ணில் சாரசாரியா தீர்த்தம் விட்டுண்டு அப்படியே அவன் நர்த்தனம் பண்ணிட்டு குதிச்சுண்டு தன்னை மெய் மறந்து வரும்படியான ஒரு பாக்கியத்தில் கிடைச்சதானே, அதுலேருந்து அத்தனை ஜனங்களுக்கும் அவளுடைய சங்கம் ஆறாருக்கு இருக்கோ அவளுக்கு ஹிருதயத்தில் எந்த தோஷம் இருந்தாலும் அந்த தோஷங்கள்லாம் அப்படியே நிவர்த்தியாகி எல்லாரும் கிருதார்த்தால் ஆகிடுறார் அப்படிங்கிறதுக்காகத்தான் தோட்டக ஆச்சாரியாளுடைய தோட்டக விருத்தம். அதனாலதான் தோட்டகாச்சாரியாலும் அவளுக்கு பேர் தோட்டகம் விருத்தத்துக்கு பேர். இந்த சந்தம் சந்தம் விருத்தங்கிறோட மீட்டர்னு இங்கிலீஷ் மீட்டருக்கு தோட்டகம் தோட்டகம்னு பேர். அதுல அந்த விருத்தத்துக்கு தோட்டகம் ஆனதுனால அகிமான்ஸ்ரீவாத்திர யுகாசிகுரோ பவசங்கர தேசிக மே சரணம் அப்படின்னு சட்சா சூரியோதயமான மாதிரி இவ்வளவு ஜோதிஷம் இருந்தாலும் சூரியோதயம் ஆன மாதிரி காட்சி பகவத்பாதான்னு சரணாகதி பண்ணேன். ஆச்சாரிய சரணாகதி ஈஸ்வரனுக்கு சரணாகதி இருக்கிறதால ஆச்சாரியோட சரணாகதி வந்ததும் அப்புறம் ஆச்சாரியோட சரணாகதி வந்துட்டு அவள் அங்கே ஈஸ்வரன் சொன்னா எங்கே அவசியம் பண்ணுவோம் அங்கே அவசியம் கொடுத்தவங்க அப்படின்னு அவார்டு கொடுத்தது அப்படின்ட்டு விவேகானந்தத்துல. ஆனால் ஆச்சாரியாளர்களுக்கு நமக்கு இன்னொரு கவலை இல்லை. அப்புறம் ஈஸ்வரன் இன்னும் ஏன்னா ஈஸ்வரனுடைய சிறந்த ஆச்சாரியால அவதாரம் பண்ணதுனால பாக்கியாச்சாரியால் வேறொரு தேவதாம்சமா இருந்தாலும் சரி, வேறொரு மனுஷனா இருந்து மகஜானிகா இருந்து சர்வஜானா இருந்த ஆச்சாரியாலா இருந்தாலும் சரி, அப்புறம் அவா ஈஸ்வரன் கொண்டு போகணும்னு உண்டு. நமக்கு ஆச்சாரிய சங்கரஸ்தாட்சாத்தின்னு பரமேஸ்வரன் அவதாரம்னு நம்ம சாஸ்திரங்களை சொல்லிக்கிறதுனால அதனால ஆச்சாரிய சரணாகதி வர அப்புறம் ஈஸ்வர சரணாகதி வரங்கிறது அவன் வந்து கொண்டு போக வேண்டியது 2 வேலை கிடையாது. அதனால ஆச்சாரியாளுக்கு சரணாகதினாலே ஈஸ்வரன் சரணாகதி ஆகிட்டு. எங்க பாக்கி ஆச்சாரியாளுக்கு குருவா இருந்தா அவள் வந்து ஈஸ்வரத்தை கொண்டு போகணும், அவள் வேற தேவதாம்சமோ அல்லது மனுஷனுடைய உத்தமமான ஒரு ஞானிகா அனுப்பிசலான அம்சமோ அப்படின்னு சொல்லிடலாம். இந்த ஈஸ்வரனே ஆச்சாரியான ஒரு சரணாகதியிலே 2 சரணாகதியும் நம்ம வாய்க்கு பகவான் சரணாகதி வீரேந்திர சரணாகதி ரொம்ப ஒன்னாவே ஆயிட்டு சர்வத்மாவுடைய இருந்துட்டு அந்த கட்டத்தை தெரியும். அந்த கட்டத்தையும் இந்த ஸ்லோகத்திலே தோட்டகாச்சாரிய ஸ்லோகத்தில் அழிஞ்சிருந்தா எனக்கு ஆச்சாரிய சரணாகதியோட மாத்திரம் இல்லையே. அதுக்கப்புறம் ஈஸ்வர சரணாகதி உனக்கு பொறுப்பு எந்த இருக்குன்னு சொல்றது கூட எனக்கு அவசியம் இல்லை. பவாய தேவாய ஈஸ்வரன் பவயேவ பவான் பவான்னா தாங்கள் அர்த்தம். பவயேவ பவானி நிபராஞ்சனோபிகா ஆரயமோக மகாவலசி பவசங்கர தேசிகமே சரணம். பவயோகான்னு எல்லாத்தையும் அதில் இல்லை, அத்தியாசம் திருப்பி திருப்பி சொன்னா தீர்மானம் அர்த்தம். விருப்புங்கோ புங்கவ சேதனத்தை சமதாமயதாமி கோபி சுதீஹி சரணாகதவத்சலதத்தனிதே பவசங்கர தேசிகமே சரணம். குருபுங்கவ புங்கவ சேதனத்தை புங்கவன்னா கோவன்னா பசு, கவன்னா பசுடைய பசுன்னு அர்த்தம். புங்கவன்னா ஆண் பசுன்னு அர்த்தம், கோவன்னா ஆண்பேன்னு அர்த்தம். அதனால காலமாடு அர்த்தம். கேசனம்னா பகத்து பேரு. காலமாட்ட பகத்தை உடையவனே அவன் தான் நீ குருபுங்கவனா இங்க வந்திருக்கோ. குருப்புல புங்கவ சேதனம் இருக்கானே அவன் தான் புங்கவன்னா குரு சேஷ்டம் அர்த்தம். ஒரு சேஷ்டவாதகம் அர்த்தம். குருஸ்ரேஷ்டா
நீ பிண்டகேசன் தான் நீ பிண்டகேசனா விஸ்வரூபம் நீ பகவான் பரமேஸ்வரன் தான் நீ அந்த இடத்துல சொன்னான். பிண்டகேசனுக்கு என்ன விஸ்வரூபம் இருக்கு, அந்த விஸ்வரூபம் கேசனம் என்ன பலம், அந்த விஸ்வரூபம் தான் நீ வந்து ஆச்சாரியனாக எனக்கு ஆச்சாரிய சிரேஷ்டனாக எனக்கு பிரகாசிக்கிறேன். முருகுங்கே பிண்டகத்தை எனக்கு சமதான லோகத்துல புத்திமான்கிறது யாராயிருந்தாலும் இந்த வீட்டில் இருக்கிறவங்க சமத்துவம் சமதான சரணாகதவத்சரத்தனசே தத்துவங்களுக்கான விசான ஸ்வரூபியானம் இருக்குல்ல தத்துவங்களுக்கான சரணாகதவத்சர சரணாகதெல்லாம் இப்ப ரொம்ப நாள் கஷ்டப்பட்டு ஒரு குழந்தைய பெற்றாங்க, குழந்தை அங்க இருக்குமோ அந்த மாதிரி நமக்கு குழந்தைங்கிறது இப்ப நம்ம இடத்துல சரணமாக சொல்லி என்னையும் அறிஞ்சுட்டு எங்கேயும் நம்ம இடத்துல வருது அதோட நம்ம குழந்தைகள் பேசிட்டு அதை பாராட்ட முடியாத ஒரு அச்சரத்தை எனக்கு உண்டு. அவ்வளவு குழந்தை நடக்கிற ஒரு பிரேமம் அந்த மாதிரி ஒரு குழந்தைக்கு பிரேமம் எனக்கு உண்டு. நான் தான் குழந்தை மிக எனக்கு வசனம் சரணாகதெல்லாம் என்னுடைய குழந்தைகள் சரணாகதோ சுரதத்தனுக்கு பவசம் கவதேசிக சரணம் இப்படி பிரார்த்தனை எல்லா சிஷ்யாளுக்கும் கண்படுது மனசெல்லாம் மகாதாரம் அப்படின்னு அவளுக்கும் கல்லாய் இவருக்கு வந்து சரசாராஜன வந்தோடனே அவளுக்கு பரிதாபத்தினால வந்துட்டு ஒரு ஆனந்தத்தினால வந்து அவளுக்கு பரிதாபத்தினால அவளுக்கு நல்ல வந்து அவளும் நீ நடந்து எல்லாரும் தோட்டம் கொடுத்து சொல்லி மற்ற மன்றத்துக்கு ஆரம்பிச்சாருன்ட்டு தோட்டப்படுத்த லட்சணம் அவர் அபிமானிஷங்கிற வாக்கியத்தையும் அவர் போட்டிருக்கல ஞாபகம் எனக்கு. அதனால ஏதாவது சொல்லிட்டுக்கணும் நீங்களாம் இத்தனை இருந்து உட்காந்து கேட்டுட்டு போனா ஏதாவது சொன்னீங்கன்னா திருவாரூர் நாங்கள் நம்ம விட்டுவாரத்தில் சொல்றதெல்லாம் போறோம் வாக்கியத்தை சொல்லி அதை நாங்கள் சொல்லி எதாவது சொல்றது சொல்லி வேதஸ்தாலும் அசிந்திக்கான ஒரு சாஸ்திரம் இல்லை இந்த ரொம்ப நமக்கு ரசத்தினுடைய விஷயம் இருந்ததுன்னா நம்ம நாட்டுக்கு நல்ல வசந்த பாம்பளமோ வசந்த பட்சமோ வர வரைக்கும் பார்த்துட்டு கிருஷ்ணன் இருந்ததுன்னா எல்லாம் மூணு வசந்து நான் மட்டும் ரகசியங்கிறது அது ரொம்ப கற்று ஞானத்தை மாத்திரம் தான் இந்த விஷயம் சொல்லிட்டு. அதனால இந்த பக்தியும் ரசமும் ஆனந்தமும் பக்தியும் எல்லாம் நிறைய எல்லாருக்கும் திருப்பி சாப்பிடணும். அவளுக்கு காணாத தானே இருந்து அதனால ஞானத்தை கொடுக்கறதுன்ற பெருசா உணவு போடுவது. அதனால அது உடம்பு போடும் கால உடம்பு போற போது இப்படி போடுற போது உணவு போடுறது. அதனால அது ஒன்றுதான் முடிவு வேண்டியது. அனுசரிகளுக்கு கொடுத்து அது உணவு போடுவது. அதனால பாக்கியத்தினுடைய ஒரு சுவாதியான பதார்த்தம் ஆனந்த பிரவேசம் உண்டாகிற பதார்த்தங்களான ரசத்தெல்லாம் எல்லாரும் சேர்ந்து அனுபவிக்கணும் அப்படின்ட்டு. அதனால சேர்ந்து இந்த இது நாங்கள் வச்சிருந்து நான் தனியாக சாப்பிடுறதுக்கு முடியாது. 10 பேருக்கு சொன்னாதான் அப்போ நமக்கும் என்ன அதை அனுபவிக்க முடியும். அதனால நாங்கள் எல்லாரும் தனியாக வயசுல இந்த மாதிரி நிறைய நிகழ்வுகள் இருக்கு. நம்ம பெரிய பெரியவாளுடைய மகன்களுடைய வாக்குகளையும் அருள் வாக்குகளையும் நிறைய இருக்கு. அதெல்லாம் நாங்கள் அனுபவிக்க முடியாது. எல்லாரும் கொஞ்சம் கொஞ்சம் ஒரு தனித்தனியாக 10 பேர் 5 பேர் ஒரு சகையெல்லாம் சேர்ந்து கொஞ்சம் வேதாட்சரங்களையும் அதே மாதிரி கொஞ்சம் சாஸ்திரார்த்தங்களையும் தெரிஞ்சுக்க முடியாது. கொஞ்சம் கொஞ்சம் ஒரு வருஷம் 2 வருஷம் சிரமப்பட்டெல்லாம் இப்போ வேறவனே சிரமப்பட்ட எல்லாரும் தானாக அனுபவிக்க முடியாது ஏற்றுவாங்க. அதுக்காக வந்து கொஞ்சம் சம்ஸ்கிருத அபியாசம் முடியும், கொஞ்சம் வேதாட்ச அபியாசம் முடியும். இதே மாதிரி எனக்கு பாஷைகள்லையும் எனக்கு கஷ்டங்கள் இருக்கு அனுபவம் இருக்கா. இன்னும் அதுவும் நம்ம செய்யறது சோகமாக ராமாயணவாசம் சிறுமதுரையிலே இன்னும் தமிழ் இருக்கின்ற விஷயங்களோ உங்களுடைய பெருமையான பத்தியங்களோ பார்த்து அழுகிறவங்களுக்கு அதுவும் ஒரு அனுபவம் இருக்கு. அந்தந்த பாஷைகளில் பற்றி 20 ரூபாய் எல்லாம் அந்த பாஷையில் பெரிய மகன்களாகி இந்த சத்திர சத்திய அனுபவிக்கலாம் நிறைய இருக்கா. அது ஒன்று நம்ம அர்த்தம் செய்ய முடியாத கொஞ்சம் கொஞ்சமா இதுதான் கொஞ்சம் கொஞ்சமா எல்லாத்துலேயும் எல்லா மகன்களுடைய விஷயத்திலையும் எல்லா பாஷைகளும் தெரிஞ்சுக்கிறதும் முடிவு. ஏதோ சம்ஸ்கிருதம் அந்த தேச பாஷைகள்லையோ கொஞ்சம் வேதாட்சங்கள் மூணையும் தெரிஞ்சுக்கிட்டு அதுல அருளாக்களையும் மகான்களுடைய ஒரு அனுபவங்களையும் நாம் அனுபவிக்க முடியாது. இருந்தாலும் இல்லை நம்ம ஜென்மம் எடுத்துக்கிட்டு சொல்லலாம். பாக்கி எவ்வளவு ஊருக்கு பார்த்தாலும் எங்க என்ன பார்க்கு போனாலும் மியூசிக்கு போனாலும் சினிமாவுக்கு போனாலும் அன்னைக்கு ஊனா பறவைலாம் உள்ள ஸ்திரமா இருக்கின்ற வீட்டாக இது உள்ள இருந்துட்டானா தானா எப்பவும் ஆனந்தத்தை நம்ம கொடுத்துட்டு இருக்கோம். அப்படி அனுகிரகம் பெரிய தோட்டவாச்சாரியார் இங்க. அதனால ஆச்சாரியர்கள் சிஷ்யா எல்லாரும் பெரிய கிருபார்த்தலாயிட்டார். அந்த மாதிரி எப்பேற்பட்ட ஒரு மகன்களுடைய வாக்கியெல்லாம் நாம் அனுபவிச்சு சாஸ்வத க்ஷேமத்தை அடைய வேண்டியது. இந்த பஜனை மட்டங்கள் அநேகமாக ஒவ்வொரு கிராமங்கள்லையும் ஏற்பட்டிருக்கு. சிவாலயம், விஷ்ணுவாலயம், கிராம தேவதைகளுடைய ஆலயம், திரௌபதி அம்மன் கோவில், தர்மராஜா கோவில், மாரியம்மன் கோவில், இதெல்லாம் அநேகமாக ஒவ்வொரு கிராமத்துலேயும் ரொம்ப அனாதியாக எண்ணிக்கை ஏற்பட்டதுன்னு சொல்ல முடியாமல் பரம்பரையாக வந்துட்டுருக்கு. இதுவே சோழ நாட்டில் போனால் திரௌபதி அம்மன் கோவில்னு பேர்
பாரதம் படிக்கிற இடத்துக்கெல்லாம். இங்கே தொண்டை நாட்டில் வந்ததுன்னா அதுக்கு தர்மராஜ கோவில்னு பேர். இந்த 2 இடத்துலையும் தான் பாரதம் வாசிக்கிறதுன்னு பழக்கம் இருக்குது. கொஞ்சம் சோழ நாட்டில் போயிட்டோம்னா ஐயனார் கோவில் ஒவ்வொரு ஊர்லேயும் அநேகமாக இருக்கும். அப்புறம் பாண்டி நாட்டில் போனால் பாண்டி நாட்டிலையும் மலையாளத்திலையும் அதே ஐயனார் கோவிலுக்கு சாஸ்தா கோவில்னுட்டு ஐயப்பன் கோவில் சாஸ்தா கோவில்னு அங்கே பேர். இதெல்லாம் இந்த ஐயனார் கோவில், தர்மராஜ கோவில், திரௌபதி அம்மன் கோவில் இதெல்லாம் தமிழ்நாட்டை தவிர பாக்கி நாடுகளில் அநேகமாக இல்லை. அந்த வடநாடுகளில் வெவ்வேறு பேர் கங்கம்மா ஜாத்திரா, கோலேரம்மா இப்படி வடதேசங்களில் வேறு பேர் வச்சுருக்கா கிராம தேவதைகளுக்கு. இந்த தர்மராஜா, திரௌபதி, சாஸ்தா இது விஷயமாக இருக்கிறது நம்ம தமிழ் பேசுகிற தேசத்தில் தான் இதெல்லாம் இருக்குது. சாஸ்தாங்கிறது தான் சாத்தன்னு பேர். அநேகமாக சாத்தனூர்னு அநேக ஊர்கள் இருக்குது. அந்த சாத்தனூர்களெல்லாம் அநேகமாக சாஸ்தாவுடைய கோவில் முக்கியமாக இருக்குது. தமிழ் இலக்கணங்களில் உதாரணமாக கொடுக்குறதா இருந்தால் கூட சாத்தன், கொற்றன்னுட்டு 2ஐயும் அடிக்கடி கொடுத்துருக்கேன். இந்த சாத்தன்கிறது சாஸ்தாவை தான் சாத்தன்னு சொல்லிட்டுருக்கேன். இதை தவிர இதெல்லாம் கோவில்கள் அனாதையாக ஏற்பட்டது. அது சிவாலயம், விஷ்ணுவாலயம், விக்னேஸ்வருடைய ஆலயம். இது 3 அநேகமாக தனி சிவாலயத்துக்குள்ளே இருக்கிற விக்னேஸ்வரர் விநாயகருடைய ஆலயத்தை தவிர தனித்தனியாக அநேகமாக ஒவ்வொரு தெருவிலையும் ஒரு விநாயகர் ஆலயம் இருக்குது. இதெல்லாம் தமிழ்நாட்டுக்கு ஒரு சிறப்பாக உள்ளது, பாக்கி நாடுகளில் இல்லாதது. அதே இப்போ ஒரு கன்னடம் போயிட்டோன்னா தெருவுக்கு பிள்ளையார் கோவில் இருக்கிறதுங்கிறது பார்க்கவே மாட்டோம். ஒவ்வொரு ஊர்லேயும் ஐயனார் கோவில் இருக்கிறதுங்கிறதும் கிடையாது, தர்மராஜா கோவிலும் தெரியாதுங்க. இங்கேருந்து ஆரம்பித்து இன்னும் தெற்க போக போக அதுக்கு ஐயனார் கோவில், அப்புறம் சாஸ்தா கோவில் அப்படின்ட்டு ஐயப்பன் கோவில், சாஸ்தா கோவில் அங்கே பேர். ஆரியன்னு பேர் அவருக்கு சாஸ்தாவுக்கு. ஆரியன்கிறது தான் ஐயன்னு தமிழ் சொல்கிறது. அதனால தான் ஆரியன் காவுன்னு ஒரு இதோட ரயிலில் டன்னல் கூட போட்டிருக்காங்கிறது ஆரியங்காவுன்னு சொல்கிறதுக்கு. சுவாமிக்கு ஆரியன் பேர். சாஸ்தாங்கிறவருக்கு அவர் தான் ஆரியன்னு பேர். தெய்வங்களுக்குள்ள ஆரியன்னு பேர் சாஸ்தாவுக்கு தான். அவர் தமிழ்நாட்டில் தான் இருக்கார், பாக்கி நாடுகளில் கிடையாது. அவர் தான் ஆரியங்கிறதுக்கு தமிழில் ஐயன்னு சொல்கிறது. சோழ நாட்டில் தான் ஐயனார்னு சொல்கிறது. அதுக்கப்புறம் அங்கே போனால் ஆரியன்னு சொல்கிறது, சாஸ்தான்னு சொல்கிறது. இந்த மாதிரி ஏற்பட்ட சிவாலயம், விஷ்ணுவாலயம், விக்னேஸ்வர ஆலயம், சாஸ்தா ஆலயம், தர்மராஜ ஆலயம். இங்கெல்லாம் தர்மராஜ கோவில்னு பேர். இந்த வடார்காடு, செங்கல்பட்டுலாம் தர்மராஜ கோவில்னு பேர். அங்கெல்லாம் திரௌபதி அம்மன் கோவில்னு பேர். அங்கே பாரதம் வாசிக்கிறது. அது தவிர தனியாக கிராம தேவதைகளில் சாதாரண மாரியம்மன் கோவில் அது எல்லா ஊரையும் உண்டு. அப்புறம் எல்லையும் ரேணுகா தேவியினுடைய கோவில். தலை மாத்திரம் இராவான் தலை வச்சு ரேணுகா தேவி ஜமதக்னி இது பண்ணினார்னுட்டு அந்த ரேணுகை அவனுடைய கோவிலும் அநேக இடங்களில் இருக்குது. அது எல்லையம்மன் கோவிலும் வேறு ரேணுகை இருக்கிற இடத்துலலாம். இது தவிர காளியம்மன் கோவில் உண்டு. தனித்தனியாக ஊரில் ஒரு தேசத்தில் அந்தந்த தெய்வத்தை அந்தந்த தெய்வங்களுக்கு தனித்தனி தெய்வங்கள் ஒவ்வொரு ஊரில் ஒவ்வொரு பிரகாரமாக தனி கிராம தேவதைகளும் உண்டு. பொது தேவதைகள் இவ்வளவு ஒவ்வொரு ஊர்லையும் ஏற்பட்டிருக்கிற தெய்வங்கள். இது எல்லாத்தையும் இந்த கோவில்களுக்கு கோவில்னா அது கொஞ்சம் நிலம் விட்டு ஏதோ கொஞ்சம் உங்கள் கிராம பொது உடையிலேருந்து ஏதாவது ஒன்று கொடுத்து அதுக்காக பிசாரி பூஜை ஒன்று சொல்லி குறிப்பிலையோ ஐந்தாரையோ பூஜை ஒன்று சொல்லி இப்படி ஒவ்வொரு ஊர்லேயும் ஒரு ஏற்பாடு இருந்துருக்கு. அந்த ஏற்பாடுகள்லாம் அநேகமாக இப்போ கிராமங்களில் கொஞ்சம் கொஞ்சம் மாறி இருக்குது. சில கிராமங்களில் மானியங்கள்லாம் போயிட்டுது. அதில் கோவிலும் சிலது அடைபட்டு போயிட்டுது. அப்புறம் அவங்க சொந்தத்தில் யாராவது பூஜை பண்ணி என்ன பண்ணுறது, வாரத்துக்கு ஒரு பூஜை பண்ணுறது, இப்படி கொஞ்சம் கொஞ்சமாக சிசமாக ஆகின்றது. ஜனங்களுக்கு பொதுவாக அதில் கொஞ்சம் சட்ட குறைவாக இருக்கிறதுனால இதெல்லாம் சிசமாகுது. மலையாளத்தில் எல்லாத்துக்குமே காவுன்னு பேருங்க. காவுன்னா ஒரு தோட்டம்னு அர்த்தம். இங்கே திருவானைக்கா, திருக்கோடிகாவல், திருவானைக்காவல் அப்படிங்கிற காவல்னு சொல்கிறோம் நம்ம தேசத்தில். அதுவே பாடல்களில் திருவானைக்கா, அதுக்கப்புறம் திருக்கோடிகா அப்படின்னு கான்னு அவள் முடிச்சிருக்கா. திருக்கோடிகா, திருவானைக்கான்னு. இப்போ காவல்னு சொல்கிறத கான்னு முடிச்சிருக்கா. இதுதான் மலையாளத்தில் காவுன்னு இருக்கும். காக்கேணின்னு ஒரு ஊர் இருக்குது. அந்த ஊர்லேருந்து அருணாச்சல ஹேஸ்டல்னு இந்த ஊரில் ரொம்ப நாளாக வேதாந்த உபன்யாசங்கள்லாம் ரொம்ப நாள் சொல்லிட்டு இருந்தார். ஒரு 30 வருஷத்துக்கு வந்து காக்கேணி அருணாச்சல ஹேஸ்டல்ன்ட்டு அவர் சொல்லியிருக்கார். காக்கேணிங்கிறதுக்கு சாமிநாதியர் உங்கள் ஊருக்கு அர்த்தம் என்னன்னு கேட்டால் கழனின்னா கழனினா வயல், நஞ்சை வயலுக்கு கழனின்னு வரும். கான்னா நல்ல தோப்புகளும் சோலைகள் தோப்புகள் இருந்த இடத்துக்கு கான்னு பேர். அதுதான் மலையாளத்தில் காவுன்னு சொல்கிறது. நம்ம காவல்னா என்னமோ காவல் காக்கிறதுன்னு அப்போ அர்த்தம் வச்சுட்டு இருக்கோம். திருவானைக்காவல், திருக்கோடிகாவல்னா இல்லை, சோலை நிறைந்த க்ஷேத்திரம்னு அர்த்தம் காவுங்கிறதுக்கு. காங்கிறதுக்கு
கா கழனி, தோப்பு வயல் ரெண்டும் உள்ளதுக்கு காக்கழனின்னு பேருன்னு சாமநாதரி சொல்லிருக்காருன்னு அவர் சொன்னார். அதுதான் மலையாளத்தில் காவு காவுன்னு பேர். காவு வந்து பகவதி காவு, சாஸ்தா காவுன்னுட்டு தனித்தனியாக இந்த மாதிரி சாஸ்தா தெய்வத்துக்கும் பகவதிக்கும் காவு காவுன்னு மலையாளத்தில் ஒவ்வொரு ஊர்லையும் காவு உண்டு. காவுன்னா அந்த இடத்துல அந்த தெய்வம் இருக்கிற இடத்துல சுற்றி மரத்தை வெட்டவே மாட்டேன், அந்த தெய்வத்தினுடைய தோப்புன்னு நினச்சிட்டு அநேகமாக பாக்கி எல்லா இடத்துலையும் மரம் வெட்டி, அதுவும் இந்த யுத்தத்துக்கு விறகாப்படாத கஷ்டத்தில் அநேகமாக எல்லா மரமும் போயிட்டுது லோகத்தில். மரம்ங்கிறதே கண்ணால் பார்க்கறதுக்கு இல்லாமல் போயிட்டுது அநேகமாக கிராமங்களில். ஆனால் அந்த தெய்வம் இருக்க முடியாத இடத்துல மாத்திரம் இவங்க ரசிச்சுட்டு ஒரு 40 மரம் கொஞ்சம் அதை வெட்டாமல் சுவாமிக்குன்னு மாத்திரம் கொஞ்சம் பக்தி இருக்குது. அது பாக்கி அரச மரம் கொண்டு நாக பிரதிஷ்டை பண்ண அரச மரம் கொண்டு வெட்டிட்டு போயிட்டா எல்லா ஊர்லேயும் உங்களுக்கு அந்த பகவதி இருக்க முடியாத காவு, சாஸ்தா காவு, அது மாத்திரம் ஒரு காவுன்னு வச்சுட்டு அதை மாத்திரம் பாக்கி வச்சிருக்கா. மலையாளத்தில் 10 மரங்கள் இருக்கு. அந்த மாதிரி அங்கே தனித்தனியாக ஒரு இங்கேயான கோவில் இருக்கு. அப்படி இல்லாமல் மலையாளத்தில் ஒரு தோப்பு, அதுக்கு ஒரு அதிர்த்தினா வேலி, அதனுடைய வேலி, அதுக்குள்ள வீடெல்லாம் வேலியாகவும் அது வேலியும் தோப்புமா தான் இருக்கும் மலையாளத்தில் தனியாக. அநேகமாக வந்து எல்லா வீடும் எந்த வீடாக இருந்தாலும் ஒரு சின்ன ஒரு வேலி, அதுக்குள்ளே 4 மரம், அதுக்குள்ளே ஒரு குடிசை, அப்படிதான் இருக்கும். தனித்தனியாக இந்த மாதிரி வீடு செவரு, அடுத்த வீடு காய்ச்சவரு மனை அப்படின்ட்டு இந்த மாதிரி வரிசையாக இருக்காது. கிராமங்கள்ங்கிறது பிராமணால் இருக்க முடியாத கிராமங்களில் தான் 96 கிராமங்கள்னு வேறு. அதில் மாத்திரம் தான் பாலக்காடு தாலுக்காவில் அப்படி இருக்கும். சித்தூர் கொச்சி ஸ்டேட் கொஞ்சம் பாலக்காடு தாலுக்கா கொஞ்சம் அப்படி 96 கிராமங்கள்னு வேறு. அதுதான் கொஞ்சம் இந்த மாதிரி ஒரு செவரு, அதுக்கப்புறம் ஒரு வீடு, அந்த 2 வீடு அப்படின்னு. இப்போ நம்ம தேசத்தில் இருக்கிற அக்ரஹாரம் சொல்கிறவன், இந்த அக்ரஹாரங்கிறதுக்கு சொல்கிறதுக்கு கிராமம்னு சொல்கிறது. கிராமம்னா அக்ரஹாரத்துக்கு பேர். அங்கே கிராமம்னா இங்கே நாங்கள் ஊருங்கிற வருஷத்துல இல்லை. அங்கே கிராமம்னா அக்ரஹாரத்தில் வீடு வரிசையாக ஒன்றுக்கு ஒன்று இடம் விடாமல் வரிசையாக இருக்க முடியாத தெருவுக்கு கிராமம்னு வேறு. இங்கே அக்ரஹார தெருவுன்னு நான் சொல்லுவேன், அதுக்கு கிராமம்னு நாங்கள் சொல்கிறது. அந்த மாதிரி இருக்கிறது கொஞ்சம் ரொம்ப குறைச்சலாம் அங்கே மலையாள தேசத்தில். எல்லா இடமும் எல்லா ஜாதிகளுக்கும் தனித்தனியாக ஒரு வேலி, அதுக்குள்ள ஒரு குளம். குளங்கிறது கொஞ்சம் பெருசாக தான் இருக்கும். இல்லைன்னா இந்த மாதிரி ஒரு குடிசை, அதை சுற்றி மரங்கள். அதுக்கு அநேகமாக அதுவே போகிறோம் ஜீவனத்துக்கு. ஒரு இதான ஒரு மரம் இருந்தால் அதில் மிளகு கொடி பறந்து விட்டுருவா. அது ஜீவனத்துக்கு பிறந்த கிளம்பரம் இருந்தாலும் என்ன வாங்க வேண்டியதில்லை, தேங்காய் எண்ணெயை உபயோகப்படுத்தலாம். இது மிளகு விட்டுட்டா நமக்கு அரிசி வாங்குறதுக்கு அது போடும். அதனால் பாக்கி வாழை மரம் வச்சுட்டு, வாழை மரம் ஏதாவது ஒரு பூசணிக்காய் அதை வச்சுட்டோன்னா அவளுக்கு 6 மாதம் மழை பெய்யறதுனால இல்லைன்னா இந்த சேனக்கிழங்கு இருக்க காராக்கரணை அதுவும் போட்டு வச்சுருப்பா அந்த ஏழுக்குள்ள. இந்த காராக்கரணை, இந்த தலைஞ்சிக்காய் பூசணிக்காய், இந்த 3 தான். இல்லைன்னா நேந்திரங்காய், இந்த 4-5 நிமிஷம்னா பாக்கி இந்த கறியாக எல்லாம் நிற்காது. 4 மாதம் சேர்ந்தாலும் மழை பெஞ்சுதானா பாக்கி ஒரு கறியாகவும் கிடைக்காது. அதனால இந்த நேந்திரங்காய் இது கொஞ்சம் நாள் இருக்கக்கூடியதெல்லாம் நேந்திரங்காய் பக்குவமாக பண்ணி வச்சிருந்தோம். பாக்கி காராக்கரணை இதையும் ஒரு உயிரை கட்டி அப்படியே தொங்க போட்டுட்டா அது 4 மாதத்துக்கு சௌகரியமாக இருக்கும். பாக்கி வேலைக்கு நெல் அதிகமாக விளையாது, நெல் விளையாது குறைச்சல் தான் அங்கே. அதுக்காக பாக்கி தேசங்கள்லேருந்து நெல் போகிட்டு இருக்கு. அதனால இந்த கேரள தேசம் திருவிழா சண்டை இந்த சௌகரியம் கஷ்டம் எல்லாம் சொல்லிட்டு இருக்க காரணம். அதுக்காக தான் வந்து ஒரு மிளகு கொடி இருந்ததுன்னா அந்த மிளகு கொடியில் மிளகு விட்டு பாக்கி நெல் வாங்கி ஜீவனம் வந்து பாக்கியெல்லாம் நேமாக வேற ஒன்றுமே வேண்டி இல்லை, அதுக்குள்ளேயே இருந்துடும். அப்படி தனித்தனியாக ஒரு ஆசிரமம் மாதிரி எல்லா வேலைகளுக்கும் ஒரு சின்ன ஆசிரமம் மாதிரி அங்கே இருக்கும். இந்த மாதிரி இங்கே அந்த மாதிரி காவுங்கிறது மரங்களை சுற்றி இருந்து மறுபடியும் ஒரு தெய்வத்தை வச்சிருக்கிறதுக்கு காவுன்னு சொல்றது. அம்பாலோ சாஸ்தாவோ இது 2க்குமே அநேகமாக காவாக இருக்கும். இந்த இதுதான் நம்ம தேசத்தில் இந்த மாதிரி சிவாலயம், ஒரு விஷ்ணுவாலயம், இந்த திரௌபதி கோவில், மாரியம்மன் கோவில், ஐநார் கோவில், இதுதான் நமக்கு முக்கியம். ஒவ்வொரு ஊர்லேயும் இருக்கிறது. இது தவிர அதிகப்படி ஒவ்வொரு ஊரில் விசேஷமாக தனித்தனியாக ஒரு பேர் இல்லை தெய்வங்கள் உண்டு. இந்த மாதிரி ஏற்பாடு பாக்கி இந்தியாவில் எங்கேயுமே கிடையாது. சின்ன இதை தவிர சிவாலயம் விஷ்ணுவாலயம் எல்லா இடத்துலையும் இருக்கும். இந்த சாஸ்தா கோவில், தர்மராஜா கோவில், பிள்ளையார் கோவில் பெரிய இருக்கிறது. இது 3ம் தமிழ் தேசத்துக்கு ஒரு ஸ்பெஷலாக உள்ளது. இந்த தேசத்தில் பிள்ளையார் கோவில் கூட மலையாளத்தில் அவ்வளோ இருக்காது. இங்கே எப்படி பெரிய பிள்ளையார் இருக்கோ அவ்வளோ மலையாளத்தில் அவ்வளோ பிள்ளையார் இருக்காது. இந்த அக்ரஹாரங்களில் இருக்கிற கணபதி நமக்கு அப்படி இருக்குமே தவிர இந்த ஒவ்வொரு தெருவிலையும் ஒரு எந்த ஜாதி தெருவாக இருந்தாலும் சரி ஒவ்வொரு தெருவுக்கும் ஒரு பிள்ளையார் கோவில்ங்கிறது நம்ம தேசத்தில் இருக்கிற மாதிரி வேற எங்கேயும் கிடையாது. இது மாத்திரம் இது 3 விசேஷம். இதை தவிர சமீப காலத்தில் எல்லாம் இவர்களுக்கெல்லாம் தனித்தனியாக கிராமப்பகுதியில் அதுக்கு சில பூமி விட்டு அவள் போய் மன்றவாளிலே சில இருக்கும், இவா பொதுவோட சில இருக்கும். அதனால இவா சில நெல் கொடுத்துட்டு இருப்பான், இல்லை அவனே வாங்கிட்டு இருப்பான். அதெல்லாம் கொஞ்சம் அநேகமாக இப்போ வர
இந்த ஒரு முறையில கிராம பொதுங்கிறதெல்லாம் பஞ்சாயத்து போட்டா வந்துட்டு இருக்கனாலையும் ஜனங்களுக்கும் கொஞ்சம் அவ்வளவு சிரத்தை குறைஞ்சி எல்லாம் ஊர்ல இருக்கிறதெல்லாம் வெளியில வந்துட்டு இருக்கனாலையும் அதனால இதெல்லாம் சரியா நடக்கல. கொஞ்சம் ரொம்ப க்ஷீணமாக தான் இருக்கு. பேருக்கு பாதி நடந்துட்டு இருக்கு. இதை தவிர தனியா பஜனை மடம்னுட்டு ஒன்று ஒவ்வொரு ஊர்லயும் அநேகமாக கட்டி வச்சிருக்கா. அநேகம் அந்த பஜனை மடத்துல பஜனை பண்றவானும் குறைஞ்சி வருது. அதுக்கு ஒரு மிருதங்க வாங்கிக்கணும், அதுக்கு கட்டுக்கணும். அதனால அது சமீபத்தில் ஒரு 50 வருஷத்துக்குள்ள இந்த பஜனை மடங்கள் கொஞ்சம் அதிகமாக ஏற்பட்டு இருக்கு. அந்த பஜனை மடங்கள்ல நம்ம ஒவ்வொரு திருவிலையும் ஒரு பஜனை மடம் வந்துட்டு வந்துட்டு இருக்கேன். நம்ம ராமர் பஜனை, கிருஷ்ண கிரகத்தை வச்சு, இல்லை ஏழுமலையான் கோவில்ட்டு அதையும் கொஞ்சம் ஒரு படத்தை வச்சு, அந்த மாதிரி பஜனைன்னு அவங்க ஒவ்வொரு ஊர்லயும் பஜனை மட்டங்கள் சமீப காலத்தில் அநேகமாக ஏற்பட்டு இருக்கு. இப்ப இந்த டவுன்ல மாத்திரம் பஜனை கோஷ்டிகள்லாம் அநேகமாக ஒவ்வொரு பேட்டைக்கும் பஜனை கோஷ்டிகள் ஏற்பட்டு கொஞ்சம் ஒரு வாரத்துல கிராமத்திற்காக இன்னும் கொஞ்சம் நல்லா நடக்குது. இங்க அங்க என்ன பஜனை கோஷ்டின்னு ஒரு உற்சாகம் இருந்தா அப்போ பஜனை மட்டம் கட்டிடுவா. அப்புறம் இது இருக்கும். அப்புறம் கொஞ்சம் உற்சாகம் குறைஞ்சு போயிட்டோன்னா அது என்ன கூட்டி கிடக்கும். அப்படி இருக்கும். பஜனை மடம்னு தனியா இங்க டவுன்ல இல்லாமனா கூட பஜனை கோஷ்டிகள்னு அநேகமா ஒவ்வொரு பேட்டையிலையும் செஞ்சுட்டு இருக்கா. அங்கேயும் சில இடங்கள்ல பஜனை கோஷ்டிகள் இங்க பத்தியா பாண்டுங்க பஜனை செய்ய பஜனைகள் அப்படின்னா அதெல்லாம் சில இடங்கள்ல கொஞ்சம் கொஞ்சம் நடந்துருக்கு. சரியா நடக்கல. டவுன்ல எல்லாரும் ஆளால் தொழிலுக்காக வந்து இருக்கிறதுனால உற்சாகமா ஆரம்பிச்சு குறையாம நேரமா நடந்துருக்கு இந்த இடங்கள்ல. இந்த மாதிரி ஒரு பஜனை கோஷ்டிகள் ஒரு அசோசியேஷன் மாதிரி இருக்கு. ஒரு பாக்கி ஒரு அசோசியேஷன் அதெல்லாம் பேருக்கு வச்சுட்டு இருந்தாலும் இந்த பஜனை கோஷ்டிகள்லாம் கொஞ்சம் உற்சாகமா அங்கங்க ஒவ்வொரு இடத்துலயும் நடந்துருக்கு. இந்த பஜனை கோஷ்டியில் எப்படி பகவானுடைய பஜனை நாம பஜனை நாம் சொல்றோமோ சொல்லி நடத்திட்டு இருக்கோமோ அதோட கூட அந்த பஜனை கோஷ்டிகளுடைய கொஞ்சம் பலமா ஏற்பாடு செய்து அதோட இன்னும் சில காரியங்களை சேர்த்துண்டா தேவையில்லைன்னு எனக்கு மனசுல அபிப்பிராயம் தோணுச்சு. அதாவது இப்போ இந்த கிராம மரங்கிறது விட்டு போய் டவுன்ல ஜனங்கள் ஜீவிச்சுதான் ஆகணும். கிராமத்துல இருந்து ஜீவனம் குறைவா இருக்கு. இன்னும் எல்லாரும் அதிகமாக டவுன்களுக்கும் அது பெரிய நகரங்களுக்கும் கிராமத்தில் இருக்கவா அந்தந்த டவுனுக்கு வந்துட்டா டவுனை காட்டிலும் அநேகம் மெட்ராஸுக்கு வந்துட்டா எல்லாரும். மெட்ராஸ் ரொம்ப ஜாஸ்தியாக வச்சு இப்போ இங்கே வந்திருக்கிறதுங்கிறது ஒரு 20 வருஷத்துக்கு காட்டிலும் ஒரு 10 மடங்கு ஜனங்கள் ஜாஸ்தியாக வந்துட்டு இருக்கோம். இந்த இடத்துல தான் அதுக்கு வேண்டிய ஏற்பாடுகள்லாம் செய்யணும். கிராம முறையாக இருக்கிறப்போ சௌகரியங்களா ஆவா அந்தந்த காரியங்களாம் சௌகரியமாக நடந்துட்டு இருக்குது ஆதி காலத்தில். இப்போ எல்லாம் ஒரு முறை மாதிரி வேற முறையா டவுன்ல வந்து இருக்கிறதுங்கிறப்போ எல்லாம் கொஞ்சம் குளறி போயிருக்குது அந்த காரியங்கள். அப்படி எதாவது குளறி போயிருக்குங்கிறத கொஞ்சம் பார்த்து கூடிய வரைக்கும் அது சீராக நடக்க முடியாத நம்ம ஏற்பாடு பண்ணிக்கணும். அது கொஞ்சம் இந்த பஜனை கோஷ்டியில் இருக்கிறதா அந்த கைத்தறியத்தையும் எடுத்துட்டு செய்யலாம்னா கொஞ்சம் நல்லா இருக்கும். வேற ஒரு கோஷ்டியே இல்லை, இது ஒன்றுதான் இருக்கு கோஷ்டின்னுட்டு. ஏன்னா அந்த கோஷ்டியில் இருக்கிறதா இந்த கைத்தறியத்தையும் சேர்ந்து செஞ்சாலாம்னா கொஞ்சம் சௌகரியமா இருக்கும். இல்லைன்னா அதுக்காக வந்து பஜனை கோஷ்டி எப்படி இருக்கோ அந்த மாதிரி பஜனை பண்ண பெரியவாளாக இருந்தா கூட இந்த கைந்தறிக்கை செய்யறதுக்கு முடியுமானா அவன் அந்த கைந்தறிக்கையும் ஈடுபடலாம். அது முக்கியமான காரியம். நம்ம இந்த வேதசாஸ்திரங்கள்ல அனுசரித்த நம்ம மதங்கிறது எங்க நம்ம மதத்தை தவிர இத்தனை மதங்கள்ல இருக்கிறவங்கள இந்த கொளர்கள் அதிகமாக வரல. அது ஒரு முறையா நடந்து வருது சில காரியங்கள். அதுலெல்லாம் அவளை நாம் பார்த்து எது இருந்தாலும் இருந்தாலும் நல்லது இருந்தானா அதை பார்த்து நாம அனுசரிக்க வேண்டியது. நம்மள சில ஏனும் குறை இருந்தாலும் அந்த குறையை நிவர்த்தி பண்றதுக்கு வேற மதங்கள்ல ஏதாவது நன்மை இருந்தாலும் அதையும் பார்த்து நாம அதை அனுசரித்து நடக்கணும். ஒரு சின்ன உதாரணம். இப்போ ஆனாலும் மரணத்தை அடைஞ்சிட்டாளானா காலம் ஆயிட்டா அவ ஏழைகளா இருந்தாலானா ஏழைகளோ அல்லது இன்னாரும் தெரியாமையோ அப்படி இருந்தானா ஒரு அவ துருக்காளா இருந்தாலோ அல்லது கிறிஸ்துவாளா இருந்தாலும்னா உடனே அந்த ஒவ்வொரு ஊர்லயும் ஒரு அநேகம் மெசேஜ் இருக்கும், மாதாகோல் இருக்கும். இந்த மாதாகோல் ஐயார்கள் கிறிஸ்துவனா இருந்தாலும் அந்த கிறிஸ்துவ சரீரத்தை உடனே அடிச்சுன்னு விடுவேன். துருக்காளா இருந்தாலும் அதுல ஒரு 6ஆம் இருப்பா அவள் எடுத்துன்னு விடுவேன். எடுத்துன்னு போய் அவளுடைய ஒரு மரப்பிரகாரம் எது எந்த மாதிரி அந்த சரீரத்துக்கு அடக்கம் செய்யணும்னு அவளுடைய மதங்கள் சொல்றதோ அந்த மதப்பிரகாரம் அவள் அடக்கம் பண்ணிடுவேன். அப்படி அடக்கம் பண்ணாம கார்பரேஷன்காரர்கிட்டத்திலையோ தோட்டியோ அந்த மதத்தினுடைய சரீரம் அநேகமா போகாது. போக முடியாத சந்தர்ப்பம் நேராது. அநேகமா நம்ம மதத்துல எங்கேயானு நினைப்பேன்னா அது யாருக்கு அது ஆறோ அப்படின்னு
நமக்கு தெரிய நம்ம அதை பற்றி கவனிக்கிறதுக்கு மனுஷாலே இல்லை. அவளுக்கு அவள் உடனே அதை கவனித்து அந்த காரியத்தை செய்துடுறா. அது நமக்கு அதுக்கு நாதியே இல்லை. நாதி இல்லாத மதமாக இருக்குது. இது நிறைய இருக்குது. அவளை காட்டிலும் கூட்டம் ஜாஸ்தியாக இருக்குது. ஆனாலும் இதுக்கு நாதிய அதுக்கு ஒரு ஏற்பாடுங்கிறது இல்லாமையே இருக்குது. ஆனால் வேற யாராவது எடுத்துன்னு போனால் கூட சரியா எடுத்து சண்டை பிடிச்சி வாங்கிட்டு போயிடுவான் அந்த மதத்தில் இருக்கிறவன். ஏன்னா மசூதி இருக்கு, இது நமக்கு கோவில் இருந்தால் கூட கோவில் இருக்கிற குருக்களுக்கு சம்மந்தமே ட்ரஸ்டி ஆகப்பாட்டுக்கு என்ன பண்ணிட்டு போகிறேன், குறுக்களை 4 ரூபா 10 ரூபா அதில் 12 ரூபா 4-5-6 கோவிலுக்கு நேவிச்சு எடுத்துகிட்டு போயிட்டு அவர் வரதுக்கு வீட்டுக்கு சரியாக போயிடுது. அவருக்கு மதிப்பும் இல்லை, அவர் இந்த காரியத்தில் போதுக்கு ஒரு சகாயம் இல்லை. அப்படி இருக்குது நம்ம மற்றனுடையது. அங்கே அவளுடைய கோவிலில் ஏமான் இருக்கான், அவனுக்கு தான் எல்லா மரியாதை பொறுப்பு அதிகாரம் எல்லாம் இருக்குது அவளுக்கு. இங்கே அந்த மாதிரி அதிகாரம் உள்ளவா நம்ம தேவாலயங்கள்லையோ நம்ம மத ஸ்தாபனங்கள்லையோ எல்லாத்தையும் காட்டிலும் ரொம்ப கீழ்பட்டவனா அலட்சமா அவளை வச்சிருக்கோம். கோவில் இருக்கிறவன் ட்ரஸ்டி இருக்காளா இதெல்லாம் கவனிக்கிறது இல்லை. கோவிலை பார்த்துக்கிறதே பெரிய கஷ்டமா இருக்கு அவளுக்குன்னுட்டு அப்படி விட்டுருவாங்க. அதனால இதுக்கு நாதியே இல்லாமல் இது இருக்கு. இந்த மாதிரி நாதி இல்லாமல் ஒரு மதம் இருந்தானா அந்த மதத்தில் இருக்கிறவளுக்கு கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தோணும், இந்த மதத்தில் இப்படி நாதியத்த மதமாக இருக்கிறதுக்காலும் பாக்கி கொஞ்சம் ஏற்பாடுகளோடு இருக்கிறவங்களுக்கு போனால் தேவையில்லைன்னு கூட அவளுக்கு தோணி போயிடும். அங்கே இருக்கிறவளுக்கு அது கொஞ்சம் எல்லாம் நல்லா இருக்கேன்ட்டு அதுவே நம்ம மதத்துக்கு ஒரு பலக்குறவு. அந்த மாதிரி பாக்கி உயிரோடு இருக்கிறவருக்கு தான் இருக்கட்டும், உயிர் இல்லாமல் போனதுக்கப்புறம் அந்த பலம் கொடுத்துருமா, இது உயிரோடு இருக்கிறவங்களுக்கு பெரிய பலத்தை கொடுக்கும் இது. அதனால் இந்த ஒரு முதல் காரியம் ஒரு பஜன கோஷ்டிகளாக இருக்கிறவாளோ அல்லது வேற இருக்க முடியும், அதுக்காக ஒரு ஏற்பாடோ ஒவ்வொரு பேட்டையிலையும் தனித்தனியாக அவன் இருந்து அது எந்த ஜாதியாக இருந்தாலும். பெரியவா சரணம். அடுத்த நிகழ்ச்சி நித்திய குரு பாதுகா பூஜை. சுக்லாம் பரதரம் விஷ்ணும் சசிவர்ணம் சதுர்புஜம் பிரசன்னவதனம் தியாயேத் சர்வவிக்னோபசாந்தயே. மமோபாத்த சமஸ்த துரிதக்ஷயத்வார ஸ்ரீ பரமேஸ்வர பிரீத்யர்த்தம் குரு பிரசாத சித்தியர்த்தம் குரு பிரீத்யர்த்தம் குரு பாத பூஜாம் அத்ய கரிஷ்யே. குரு பிரம்மா குருர் விஷ்ணுர் குருர் தேவோ மகேஸ்வரः குரு சாட்சாத் பரபிரம்ம தஸ்மை ஸ்ரீ குரவே நமः. அபார கருணா சிந்தும் ஞானதம் சாந்தரூபிணம் ஸ்ரீ சந்திரசேகர குரும் பிரணமாமி முதான்வஹம். சதாசிவசமாரம்பாம் சங்கராச்சாரிய மத்யமாம் அஸ்மதாச்சாரிய பர்யந்தாம் வந்தே குரு பரம்பராம். எல்லோரும் குருவை பெரிவாளை தியானம் பண்ணிண்டு அர்ச்சனை பண்ணுவோம். அஷ்டோத்திரம் பெரியவா அஷ்டோத்திரம் பல அஷ்டோத்திரங்கள் இருக்கு. அதுல எளிமையா சுலபமா எது இருக்கோ அதை நான் இப்ப சொல்றேன். எல்லோரும் இதை கேட்டுண்டே திருப்பி சொல்ல முடிஞ்சுபா சொல்லி சொல்லி பெரிவாளுக்கு பாதத்துல ஒவ்வொரு புஷ்பத்தை அர்ச்சனை பண்ணலாம். ஓம் ஸ்ரீ காஞ்சி காமகோட்டி பீடாதீஸ்வராய நமஹ. ஸ்ரீமத் சந்திரசேகரேந்திர சரஸ்வதி குருभ्यो நமஹ. சந்நியாசாஸ்ரமசிகராய நமஹ. காஷாய தண்டதாரிணே நமஹ. சர்வபீடாபஹாரிணே நமஹ. சுவாமிநாத குரவே நமஹ. கருணாசாகராய நமஹ. ஜகதாகர்ஷண சக்திமதே நமஹ. சர்வச்சராச்சர ஹிருதயஸ்தாய நமஹ. ஓம் பக்த பரிபாலக ஸ்ரேஷ்டாய நமஹ. தர்ம பரிபாலகாய நமஹ. ஸ்ரீ ஜெயேந்திர சரஸ்வத்யாச்சார்யாய நமஹ. ஸ்ரீ விஜயேந்திர சரஸ்வதி பூஜிதாய நமஹ. சிவசக்தி ஸ்வரூபாய நமஹ. பக்தாபீஷ்ட பிரதாயகாய நமஹ. பிரம்மண்ய போஷகாய நமஹ. பிரம்ம விஷ்ணு சிவைக்க ஸ்வரூபாய நமஹ. காஞ்சி க்ஷேத்ரவாசாய நமஹ. கைலாச சிகரவாசாய நமஹ. ஸ்வதர்ம பரிபோஷகாய நமஹ. சாதுர்வர்ண சம்ரக்ஷகாய நமஹ. லோகரக்ஷண சங்கல்பாய நமஹ. ஓம் பிரம்மனிஷ்டாபராய நமஹ. சர்வ பாபஹராய நமஹ. தர்மரக்ஷக சந்துஷ்டாய நமஹ. பக்தார்ப்பிததன ஸ்வீகர்த்ரே நமஹ.
सर्वोपनिषत्सारज्ञाय नमः, सर्वशास्त्रगम्याय नमः, सर्वलोकपितामहाय नमः, भक्ताभीष्टप्रदायकाय नमः, ब्रह्मण्यपोषकाय नमः, नानाविधपुष्पार्चितपताय नमः, रुद्राक्षक्रीडधारिणे नमः, भस्मोद्धूलितविग्रहाय नमः, सर्वज्ञाय नमः, सर्वचराचरव्यापकाय नमः, अनेकशिष्यपरिपालकाय नमः, मनश्चाञ्चल्यनिवर्तकाय नमः, अभयहस्ताय नमः, भयापहाय नमः, यज्ञपुरुषाय नमः, यज्ञानुष्ठानरुचिप्रदाय नमः, यज्ञसम्पन्नाय नमः, यज्ञसहायकाय नमः, यज्ञफलदाय नमः, यज्ञप्रियाय नमः, उपमानरहिताय नमः, स्फटिकतुलसीरुद्राक्षहारधारिणे नमः, चातुर्वर्ण्यसमदृष्टये नमः, ऋग्यजुस्साम अथर्वणादिचतुर्वेदसंरक्षकाय नमः, दक्षिणामूर्तिस्वरूपाय नमः, जाग्रत्स्वप्नसुषुप्ति अवस्थातीताय नमः, कोटिसूर्यतुल्यतेजोमय शरीराय नमः, साधुसङ्गसंरक्षकाय नमः, अश्वगजगोपूजानिर्वर्तकाय नमः, गुरुपादुकपूजातुरन्तराय नमः, कनकाभिषिक्ताय नमः, स्वर्णबिल्वदलपूजिताय नमः, सर्वजीवमोक्षदाय नमः, मूकवाक्ताननिपुणाय नमः, नेत्रदीक्षादानाय नमः, द्वादशलिङ्गस्थापकाय नमः, गानरसप्रियाय नमः, ब्रह्मज्ञानोपदेशकाय नमः, सकलकलासिद्धिताय नमः, चातुर्वर्ण्यपूजिताय नमः, अनेकभाषासम्भाषणकोविताय नमः, अष्टसिद्धिप्रदायकाय नमः, ओं श्री शारदामठसुस्थिताय नमः, नित्यान्नदानसुप्रीताय नमः, प्रार्थनामात्रसुलभाय नमः, पादयात्राप्रियाय नमः, नानाविधमतपण्डिताय नमः, श्रुतिस्मृतिपुराणज्ञाय नमः, देवयक्षकिन्नरकिंपुरुषपूज्याय नमः, श्रवणानन्दकरकीर्तये नमः, दर्शनानन्दाय नमः, अद्वैतानन्दभरिताय नमः, अव्याचकरुणामूर्तये नमः, शैव वैष्णवादिमान्याय नमः, श्रीशङ्कराचार्याय नमः, दण्डकमण्डलोहस्ताय नमः, वीणामृदङ्गसकलवाद्यनाथस्वरूपाय नमः, रामकथारसिकाय नमः, वेदवेदाङ्ग आगमादिसकलकलासतस्प्रवर्तकाय नमः, हृदयगुहाशयाय नमः, शतरुद्रीयवर्णितस्वरूपाय नमः, केदारेश्वरनाथाय नमः, अविद्यानाशकाय नमः, निष्कामकर्मोपदेशकाय नमः, लघुभक्तिमार्गोपदेशकाय नमः, लिङ्गस्वरूपाय नमः, सालग्रामसूक्ष्मस्वरूपाय नमः, कालड्यां शङ्करकीर्तिस्तम्भनिर्माणकर्त्रे नमः, जितेन्द्रियाय नमः, शरणागतवत्सलाय नमः, श्रीशैलशिखरवासाय नमः, डमरुकनादविनोदाय नमः, वृषभारूढाय नमः, दुर्मदनाशकाय नमः, आभिचारिकदोषहर्त्रे नमः, मिताहाराय नमः, मृत्युविमोचकशक्त्याय नमः, श्रीचक्रार्चनतत्पराय नमः, दासानुग्रहकारकाय नमः, अनुराधानक्षत्रजाताय नमः, सर्वलोकख्यातशीलाय नमः, वेङ्कटेश्वरचरणपद्मषट्पदाय नमः, श्री महात्रिपुरसुन्दरी समेत श्री चन्द्रमौलीश्वर पूजाप्रियाय नमः, श्रीमच्चन्द्रशेखरेन्द्र सरस्वती सद्गुरु परब्रह्मणे नमः। गुरुभ्यो नमः, परमगुरुभ्यो नमः,
परमेष्टिगुरुभ्यो नमः परात्परगुरुभ्यो नमः गुरुपरम्पराभ्यां नमः गुरुपादुकाभ्यां नमो नमः. அடுத்தது ஊதுபத்தி இருந்தால் அதை காமிச்சு தூபம், நெய் தீபம் இருந்தால் காமிச்சு அதை நெய் தீபம் தீபம் காமிச்சுட்டு நைவேத்தியம் நைவேத்தியம் வெத்தலைப்பாக்கு பழம் இதுலேருந்து ஆரம்பிச்சு அவளுக்கு எது சௌரியமோ அதுபடி நைவேத்தியம் பண்ணலாம். அதுக்கு அடுத்தது கற்பூர ஹாரத்தி பண்ணி எல்லோரும் பிரதட்சிண நமஸ்காரம் பண்ணி பெரியவாள்கிட்ட பிரார்த்தனை பண்ணிண்டு எல்லோரும் க்ஷேமமா இருக்கணும், லோகம் பரம மங்களமா சௌக்கியமா இருக்கணும், எல்லோரும் வியாதி வெக்க இல்லாத ஆயுராரோக்கிய ஐஸ்வர்யத்தோட சாந்தம் அமைதியோட ஞான வைராக்கியத்தோட எல்லோரும் நல்லவர்களாயிருந்து நன்மையை அடையணும்னு பிரார்த்தனை பண்ணி இந்த பூஜையை தினம் செய்யலாம். குரு பிரம்மா குருர் விஷ்ணுர் குருர் தேவோ மகேஸ்வரः குரு சாட்சாத் பரபிரம்ம தஸ்மை ஸ்ரீ குரவே நமः. அபார கருணா சிந்தும் ஞானதம் சாந்தரூபிணம் ஸ்ரீ சந்திரசேகர குரும் பிரணமாமி முதான்வகம். சதாசிவசமாரம்பாம் சங்கராச்சாரிய மத்யமாம் அஸ்மதாச்சாரிய பர்யந்தாம் வந்தே குரு பரம்பராம். குரு பாத பூஜை நிறைவடைஞ்சது. பெரியவா சரணம். திருச்சிற்றம்பலம். நிலை பெறுமாறு எண்ணுதியேல் நெஞ்சே நீவா நித்தலும் எம்பிரானுடைய கோயில் புக்கு புலர்வதன் முன் அலகிட்டு மெழுக்குமிட்டு பூமாலை புனைந்து ஏத்தி புகழ்ந்து பாடி தலையாரக் கும்பிட்டு கூத்தும் ஆடி சங்கரா ஜய போற்றி போற்றி என்றும் அலைபுனல் சேர் செஞ்சடையம் ஆதி என்றும் ஆரூரா என்றென்றே அலரானில்லே தந்தது உந்தன்னை கொண்டது எந்தன்னை சங்கரா ஆர்கோலோ சதுரர் அந்தம் ஒன்றில்லா ஆனந்தம் பெற்றேன். யாது நீ பெற்றது ஒன்று என்பால் சிந்தையே கோயில் கொண்ட எம்பெருமான் திருப்பெரும் துறையுரை சிவனே எந்த ஈசா உடல் இடம் கொண்டாய் யான் இதற்கு இலன் ஓர் கைமாறே
அன்னநடையார் அமுதமொழியார் அவர்கள் பயில் தில்லை தென்னன் தமிழும் இசையும் கலந்த சிற்றம்பலம் தன்னுள் பொன்னும் மணியும் நிறந்த தலத்து புலித்தோல் பியர்க்கிட்டு மின்னின் இடையாள் உமையாள் காண விகிர்தன் ஆடுமே. நெட்டையிலா உடல் நீத்து என்னை ஆண்ட நிகரிலா வண்ணங்களும் சிட்டன் சிவனடியாரை சீராட்டும் திறங்களுமே சிந்தித்து அட்டமூர்த்திக்கு என் அகம் நெகவூரும் அமிழ்தனுக்கு ஆலநீழற்பட்டனுக்கு என்னை தன்பாற்படுத்தானுக்கே பல்லாண்டு குருதுமே. நெஞ்சம் ஈசனைக் காண்பதே விரும்பி நிரந்தரம் திருவாக்கினில் நிகழ்வது அஞ்செழுத்துமே ஆக ஆளுடைய அம்மை செம்மலர் கைகுவித்து அருளி தஞ்சமாகி அரும் தவம் புரிய தரிப்பரே. அவள் தனிப்பெரும் கணவர் வஞ்சம் நீக்கிய மாவின் மூலத்து வந்து தோன்றினார் மலைமகள் காண. திருச்சிற்றம்பலம். பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியின் காலை நிகழ்ச்சிகள் இத்துடன் நிறைவடைகின்றன. எமது அடுத்த ஒளிபரப்பு இன்று மாலை இந்திய நேரப்படி 6 மணிக்கு துவங்கும். பெரியவா சரணம்.